رانا میر ہادی ہاسپٹل، جس کے ٹرسٹی رانا میر ہاشم تھے، اپنی خاص پیشنٹ کے ساتھ آیا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں ایک اندیکھی سے ہلچل مچ چکی تھی۔ رانا میر ہادی اپنے بازو میں ایک زخمی لڑکی کو اٹھا کر اندر آیا تھا، لا کر اسے اسٹریچر پر نرمی سے لٹایا۔ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ تیز قدموں سے چلتا وہ آئی سی یو کی باہر تک آیا تھا۔ تمام رستے بے چینی سے اس کی نبض ٹٹولتا رہا، جو بے حد دھیمی چلتی اب جیسے رکنے کو تھی۔ تمام ڈاکٹرز کی ٹیم حرکت میں آ چکی تھی جب وہ ایک جاننے والے ڈاکٹر کے دستوں گریباں ہوا۔ ڈاکٹر عثمان، اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا، سب کو زندہ جلا دوں گا۔ وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا، تبھی بھیگی پلکیں اور لال انگار آنکھیں لیے ڈاکٹرز کے منہ کو آ رہا تھا۔ پیشنس رکھیں رانا صاحب، دعا کریں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ آپ کی وائف کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپاتا اور پی ڈی میں غائب ہوا تھا۔ چوٹ سر پہ لگی تھی، تبھی ہاسپٹل کے بڑے نیورو سرجن کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ معاملہ رانا میر ہادی کا تھا، سو بلڈ کا انتظام بھی ہاسپٹل والوں نے پرسنلی کیا تھا۔ جب دوبارہ ڈاکٹر عثمان ایک پیپر ہاتھ میں تھام کے اس کے پاس آئے اور اس کی جانب پین اور فائل بڑھائی، رانا میر ہادی نے بھسم کرنے والے انداز میں ڈاکٹر کو دیکھا۔ رانا صاحب، سرجری سٹارٹ کر دی گئی ہے، میم کی کنڈیشن تو بہت کریٹیکل ہے، پر ہم اپنی سر توڑ کوشش کریں گے انہیں بچانے کی۔ آپ یہ پیپر سائن کر کے فارمیلٹی پوری کر دیں۔ ڈاکٹر عثمان نے اسے نرمی سے سمجھاتے خود ہی پیپر اس کے سامنے کیے۔ سائن ہیئر مسٹر رانا۔ ڈاکٹر نے ہسبینڈ کے باکس کی جانب اشارہ کرتے ادھر انگلی رکھی۔ رانا میر ہادی نے غائب دماغی سے ادھر ہی سائن کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان آئی سی یو میں چلے گئے۔ آئی سی یو کے باہر وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھا فرش کو گھور رہا تھا جب علی حواس باختہ سا اس کے پاس آیا تھا۔ میر ہادی۔ علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تب وہ تڑپ کر اس سے لپٹا اور جوان ہونے کے بعد شاید پہلی مرتبہ رویا تھا۔ علی، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، میں قاتل نہیں ہوں، جانتے ہو نا تم، یہ سب انجانے میں ہوا، غلط فہمی سے ہوا، تم جانتے ہو نا۔ کام ڈاؤن ہادی پلیز، سنبھالو اپنے آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے اس کے کندھے کو تھپکا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کی زندگی میں آنے والا یہ دھچکا حادثہ معلوم نہیں تھا، رانا میر ہادی کی دنیا تہ و بالا کر چکا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا یہ دھچکا، یہ حادثہ معمولی نہیں تھا، رانا میر ہادی کی دنیا تہ و بالا کر چکا تھا۔ ممتاز بیگم کی آہیں اور سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ ظفر یونی سے لے کر گھر تک لویزا کو ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ اپنے بابا کی میت پر وہ موجود نہیں تھی، اپنے بابا کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی، جانے کدھر تھی۔ اقبال صاحب ہر فکر سے آزاد اپنے آخری سفر کو روانہ ہو چکے تھے۔ اب تو پورے محلے میں بھی چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ مختلف آوازیں تھیں جنہیں سن کر ممتاز بیگم کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا کہ جانتی تھی کہ ان کی پھولوں سی پاک کردار بچی بالکل بے قصور ہوگی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہوگی۔ ارے ہوگا کسی یونی فیلو کے ساتھ معاشقہ، منہ کالا کر کے بھاگ گئی، اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی، مر گیا بیچارہ صدمے سے۔ غرض ہر طرح کی بکواس جا رہی تھی۔ ممتاز بیگم خاموش تھیں، کیا کہہ سکتی تھیں؟ زمانے کی یہی تو روایت تھی کہ جیسے حقیقت جانے بنا خود ہی واقعات اخذ کر لینا، من گھڑت کہانیاں بنا کر کردار سازی کرنا، خود ہی کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اس کے ناپاک اور خراب ہونے کی ججمنٹ کر لینا۔ افسوس، صد افسوس، یہ جائے بغیر کہ کوئی کس قدر تکلیف میں ہے، کن حالات سے گزر سکتا ہے، کوئی کتنا پریشان ہو سکتا ہے۔ باوقار لوگوں کو بے وجہ ستانے کا، باوقار لوگوں کو بے وجہ ستانے کا، انگلیاں اٹھانا تو کام ہے زمانے کا۔ میر ہادی اور علی پاکستان کے ٹاپ نیورو سرجن ڈاکٹر عبدالحفیظ کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ 6 گھنٹے کا طویل وقت لے کر انہوں نے ہی لویزا کے سر کے پچھلے حصے کی سرجری کی تھی۔ اب وہ کافی دیر سے لویزا کی سی ٹی اسکین اور کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹ کا معائنہ کر رہے تھے۔ رانا میر ہادی کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، اس کی جان جس عذاب میں جھونک دی تھی لویزا اقبال نے، وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کچھ اس لیے بھی کہ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے ابھی بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ بچ تو جائے گی، آؤٹ آف ڈینجر ہے نا؟ پلیز ڈاکٹر مجھے بتائیں، میں اور پیشنس نہیں رکھ پاؤں گا۔ میر ہادی نے اپنی سلگتی اور دکھتی کنپٹیاں سہلائیں۔ آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا رانا میر ہادی صاحب، کیونکہ آپ کی وائف کو کوئی معمولی زخم نہیں آیا، ان کے بیک آف ہیڈ کی سکل بون ڈیمیج ہوئی ہے اور سکل بون کے ساتھ انر ہیڈ بھی انجریز آئی ہیں۔ سرجری کر دی گئی ہے اور یہ میریکل ہے یا آپ کی دعاؤں کا نتیجہ کہ شی از آؤٹ آف ڈینجر؟
नाउ बट डॉक्टर अब्दुल हफीज ने मत से कहा, मगर कुछ कहते कहते झिझके। मीर हादी के चेहरे पर सुकून छाया था। मीर हादी ने अपना चेहरा हाथों में लिया और एक पुरसुकून लंबी सांस खींची, जबकि आली डॉक्टर की वाइफ वाली बात पर शदीद शौक की कैफियत में मीर हादी को देखे जा रहा था। जानता जो था लवेजा इकबाल मीर हादी की कम अज कम वाइफ नहीं है और हो ही नहीं सकती। डॉक्टर के बट कहने से पर दोनों ने बेतहाशा चौंक कर डॉक्टर को देखा था। लेकिन क्या? डॉक्टर बताए मुझे। देखिए मिस्टर हादी, या तो वो कोमे में जा सकती हैं या फिर मेमोरी लॉस यानी याददाश्त जा सकती है। वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब आए और आए भी या नहीं आए। आप हौसला रखिए। मैंने यही बताने आपको कैबिन में बुलाया कि इनकी रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि इनकी याददाश्त चली जाएगी, मगर होश में आना शर्त है। दुआ कीजिए, अगले 15 दिन पेशेंट के लिए अहम और हसास है। अगर होश आ गया तो ठीक, सिर्फ याददाश्त जाएगी, मगर एटलीस्ट वो होश में तो होंगी, और अगर होश ना आया तो कोमे में चली जाएंगी। कितने अरसे के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर के हर जुमले, हर लफ्ज पर मीर हादी का चेहरा जर्द भर चुका था। पेशेंस रखिए मीर हादी साहब, अभी तो काफी मरहले हैं जिनमें आपको सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। डॉक्टर ने मतानत से इसके कंधे पर थपथपाकर उसे हौसला दिया और फिर आईसीयू की जानिब चले गए। मीर हादी की आंखें पर नम हुई। आली उसे देखे क्या? कौन कह सकता था कि सामने बैठा शख्स वही बेहिस और लापरवाह मीर हादी है, जिसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, जिस पर किसी चीज का असर नहीं होता। अब क्या ऐसा हो गया था कि वो यूं माही बेआब की तरह तड़प रहा था। हादी, तुमने निकाह किया इससे? आली ने संजीदगी से पूछा। नो। इधर भी सर सपाट चेहरा लिए जवाब आया। इसकी फादर की डेथ हो गई है। आली ने फिर इसका जख्म ताजा किया। जानता हूँ। मीर हादी सामने पड़ी इसकी रिपोर्ट्स को घूरे गया। तो अब क्या मीर हादी? मरने दो इसे भी, या छोड़ दो इसको इसके हाथ पे। इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके अब ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? आली तलख हुआ। मेरी ऐसी कोई अटेंशन नहीं थी। तुमने प्रिटेंड यही किया, अमल यही किया मीर हादी। आली ने इसकी बात काट कर जताया। शट अप आली, मानता हूँ मैंने बदला लेने को इसे किडनैप किया। हाँ, था मेरा वो गलत इरादा, मगर नहीं छुआ मैंने इसे। मैं इसे वापस भेजने वाला था बाइज्जत। जानते हो हादी, मैंने उजाला को कितनी मुश्किल से समझाया। रोड पर बेहोश मिली वो मुझे। तुम्हारे आदमियों ने इस पर तशद्दुद किया। आली तनी रगों से बताया गया। मीर हादी का दिल डूब गया, मारे शर्मिंदगी के अथाह गहराइयों में गिरा। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं क्या करूं, सब पहले की तरह ठीक हो जाए। राना मीर हादी ने बेबसी के एहसास में अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। जानते हो, जिस दिन वो मीर लॉज आई थी, इस दिन के बाद मैं किसी एक रात भी सुकून से सो नहीं पाया। और अब ये सब, मैं पागल हो जाऊंगा आली। वो जो दौलत के नशे में चूर था और जिसे ये घमंड था कि दौलत से सारी दुनिया खरीदी जा सकती है, आज अपनी सारी दौलत दे के भी लवेजा इकबाल को ठीक नहीं कर सकता था। और यही आकर तो बंदे की बेबस हो जाती है और शुरू होता है खुदा का जाहो जलाल और अजमत के कुल मुख्तार तो वही पाक हस्ती है। इंसान समझता है कि वो दौलत से हर चीज पर कुदरत इख्तियार कर सकता है, मगर यही इसकी सबसे बड़ी भूल होती है, गलत फहमी जिसमें वो मुब्तला होता है कि हर चीज पर कादर तो महज अल्लाह ताला की जात है। बेशक। जाओ, चले जाओ मीर हादी। बहुत शुक्रिया कि इसके इलाज के लिए तुमने अपनी दौलत, अपना पैसा पानी की तरह बहाया। अब इसे इसके हाल पे छोड़ दो, पड़ा रहने दो इसे हॉस्पिटल के बिस्तर पे, या अगर होश आया तो इसे इसकी फूफो के घर पहुंचा दूंगा। अगर उन्होंने भी कई रातें बाहर गुजारी हुई लड़की को रखने से इनकार कर दिया तो दारुल अमान छोड़ाऊंगा। आली ने संजीदगी से कहा। मीर हादी के माथे पर अनगिनत बल आए। शट अप आलियान, आज तो ये बात की है, आइंदा मत करना। वो मेरी वजह से इस हाल में पहुंची है, अब मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मुकम्मल सहरियात नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जा सकती, ना उसे कहीं कोई ले जा सकता है। वो मेरे पास रहेगी। वो जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं अपने किए का मुदावा करते हुए उसकी देखभाल करूंगा। जब ठीक हो जाएगी मुझे मेरी सजा सुनाकर जहां मर्जी जाए। अभी इसे कोई मेरे पास से नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं। इसकी सदा का जिद्दी लहजा आली का दिल क्या माथे पे पीट ले। अली का दिल किया माथा पीट ले। किस हैसियत से मीर हादी, किस हैसियत से रहेगी वो तुम्हारे पास? जरा मुझे भी तो पता चले। जो डॉक्टर समझ इंसानियत की हैसियत से मीर हादी का सरसराता लहजा फौरन इसकी बात काटी
और अब लापरवाह सा था। मीर हादी कभी मेरी बात नहीं मानते। यार कभी तो मान लिया करो। हवेली में पता चला तो आली झंझलाया। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। राणा मीर हादी किससे डरता है? मीर हादी ने फिर इसकी बात सुकून से काटी, जैसे सब कुछ पहले ही तय कर बैठा हो। राणा मीर हादी डरते तो हो। आली ने गहरी निगाह से इस लापरवाह ढीठ बने शख्स को गहरी निगाह से देखा, जो अपनी तमाम तर अच्छाइयों बुराइयों समेट कर इसका बचपन का दोस्त था, जिसकी रग रग से वो वाकिफ था। ये कहानी राणा मीर हादी की जानिब से जो शदीद नफरत से शुरू हुई थी, इसकी गहराई और गहरी हकीकत जानते हुए आने वाले वक्त का सोचकर उसे झरझरी सी आ रही थी, मगर सामने वाला मुकम्मल लापरवाह इंसान बनने की कोशिश में हरकान हो रहा था। हाँ, मगर जिंदगी में पहली मर्तबा आली से बार बार निगाहें भी चुरा रहा था। क्या मतलब? आली वजाहत दो। मीर हादी ने फिर दूसरी जानिब देखते इससे पूछा। कुछ नहीं मीर हादी, आने वाले वक्त से तो कम अज कम डरो। आली ने उसे मुबहम अल्फाज में समझाना चाहा। वो आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा। फिलहाल भाभी पर तवज्जो दो, शादी करीब है, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो आली। वो कहता वहां से उठा था। आली भी उसके पीछे उठकर उसके कैबिन से बाहर निकला। अली मुझे बताएं नवेसा कहाँ है? क्या इस फिरौन ने इसके साथ? बताएं मुझे, वो जिंदा भी है क्या मार डाला इस वहशी दरिंदे ने उसे? बताएं मुझे। बताएं तो अभी के अभी मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। मैं उसे जान से मार डालूंगी। उजाला को सुकून आवर इंजेक्शन दिया गया था। कई घंटों के बाद जब उसे होश में आया तो वो ये चीख रही थी, चला रही थी, शदीद पैनिक होते फुट फुट के रो रही थी। मिस्टर हमजा और उनकी बेगम फौजिया, उजाला के मम्मी पापा बेतहाशा परेशान थे, और जब आलिया ने से मिलने आया तो इसने हमजा और फौजिया को तसल्ली दी थी कि वो इसे संभाल लेगा, मगर इसके सामने आते ही वो फिर हजानी सी होकर चलाई जा रही थी। उजाला, संभालो अपने आप को, मैं बताऊंगा वो कहाँ और किस हालत में है, पहले खामोश हो, बिल्कुल चुप। आली ने उसे बाजू से थामा। अली, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि इस सब में आपने जरा सा भी उसका साथ दिया है या इसमें मुलव्वस हुए तो मैं जान ले लूंगी, अपनी या आपकी जान ले लूंगी। छोड़ दूंगी आपको, मुझे खोना पड़ेगा आपको। वो फूट फूट कर रोती चलाई थी, और मि- आलियान मिर्जा के पैरों नीचे से जमीन खींची। वो तड़प ही तो गया था उसकी बातों पर। हाय उजाला, मुझे क्यों दोष दे रही हो यार? खुद को और मुझे क्यों अजियत दे रही हो? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इन सब से। सुना तुमने, मेरा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं। आली ने उसे सीने में भेजा। खबरदार उजाला, जो ऐसी बात आइंदा मुंह से निकाली, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। सुना तुमने? आली मिर्जा ने उसे झंझोड़ कर होश दिलाने की कोशिश की। फिर आलिया ने उसे सब बताता चला गया। सब बताया सिवाय इसके कि लवेजा इकबाल अभी भी राना मीर हादी की दस्तरस में है। बस उसे ये बताया कि मीर हादी और उसने इलाज के लिए लवेजा को बैरून मुल्क भेजा है। अली बहुत ही मुश्किल से संभाल पाया था उसे। अभी तो इनको जाने क्या क्या झूठ बोलने थे, अपनी जिंदगी में क्या क्या झीलना था, क्या क्या बर्दाश्त करना था। आज 12 दिन हो चुके थे। मीर हादी बज़ाहिर अपनी रूटीन में वापस आ चुका था और यूनी को भी टाइम दे रहा था। जानता था राना मीर हाशिम और राना मीर दराब इसकी पल पल की खबर रखते थे। वो अपने डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी थी। इस दौरान एक फुल टाइम नर्स हादी ने उसके लिए हायर की थी। वो खुद भी अपना फ्री टाइम हॉस्पिटल ही में गुजारता। उसे पता चला था कि लवेजा का कजन उसे हर तरफ ढूंढता फिर रहा है, और ये बात उसे शदीद किस्म की नागवार गुजरी थी। जाने क्यों? जफर ने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की। थाने में रिपोर्ट लिखवाई। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की खबर राना मीर हादी को मिल चुकी थी। उन्हीं दिनों एक पुलिस वालों ने जफर को थाने बुलाया था। वो थाने आया था। इंस्पेक्टर आरिफ से मुलाकात हुई। देखिए जफर साहब, हम जो आपको खबर सुनाएंगे वो आपको सब्र और तहम्मुल से सुनना। इंस्पेक्टर ने झिझकते तमहीद बांधी। क्या इंस्पेक्टर साहब? जफर शदीद किस्म का चौंका। देखिए, हमें एक रोड एक्सीडेंट में जली हुई गाड़ी में से एक लड़की की लाश मिली है। इंस्पेक्टर के हर लफ्ज पर जफर के चेहरे का रंग सफेद पड़ा था। आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? जफर ने नम आंखें लिए पहलू बदला। हम इनके पास से हमें कुछ चीजें मिली हैं, आप इनकी पहचान कर लें। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की इंस्पेक्टर साहब? जफर का चेहरा लाल सुर्ख हुआ। हकीकत पसंद और बहादुर बनिए जफर साहब, एक मिनट देख लें, चेक कर लें। आरिफ ने संजीदगी से कहा। दिखाएं। तभी इंस्पेक्टर के कहने पर एक कांस्टेबल एक पैकेट पकड़ के एक पर्स और मोबाइल और कुछ ज्वेलरी थी। जफर की नजर इस मोबाइल पे पड़ी तो चेहरा लट्ठे की तरह सफेद पड़ा। कपड़े और बॉडी तो बिल्कुल जल चुकी थी, इसलिए हमें बगैर इंतजार के रसूमात अदा करनी पड़ी। इंस्पेक्टर बगौर इसके एक एक तासुर का जायजा ले रहा था। किसी के कहने पर वो जब्त की तनाबे हाथों से छोड़ता फूट फूट कर रोया था, क्योंकि चीजें सिर्फ
کیونکہ یہ چیزیں اس معصوم کانچ کی گڑیا کی تھیں جو سوکھی ریت کی طرح اس مٹی سے پھسل کر جانے کی اس دیس جا پہنچی تھی۔ وہ پیکٹ سینے سے لپیٹے بچوں کی طرح روتا رہا اور پھر اس تھکے ہارے مسافر کی طرح جو کہ کندھوں کے ساتھ وہاں سے نکلا جیسے رہزنوں نے لوٹ لیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو، جینے کی وجہ بھی نہیں۔ تسلی کرنے کے بعد کہ وہ جا چکا ہے، انسپکٹر عارف نے کال ملائی جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ یس، دوسری جانب سے ٹو دا پوائنٹ گمبھیر آواز آئی۔ کام ہو گیا ہے چھوٹے سائن، یقین کر لیا اس نے آسانی سے، انسپکٹر نے اطمینان سے کہا۔ گڈ کہہ کر خاموش ہوا۔ سر، آپ نے کہا تھا میں یہ نوٹ بھی کروں کہ اس کے کیا تاثرات تھے، تو وہ اتنا بڑا مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا، لگتا ہے بہت گہری چوٹ تھی۔ انسپکٹر نے دلچسپی سے کہا مگر سامنے والے کے ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے۔ شٹ اپ انسپکٹر، ٹو دا پوائنٹ بات کیا کرو۔ گو ٹو ہیل ود ہم۔ اب مجھے یہ چیپٹر کلوز چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رانا میر ہادی کا دل میں جانے کیوں جلن کی ایک انوکھی سی ٹیس اٹھی تھی، تبھی وہ کنگارا تھا۔ اوکے سوری چھوٹے سائن، انسپکٹر گڑبڑا گیا، یہی اپ ڈیٹ دینی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، یہ چیپٹر کلوز ہی سمجھے کیونکہ رپورٹ کلوز کر دی گئی ہے۔ گڈ، رقم اکاؤنٹ میں پہنچا دی جائے گی، یہ کہہ کر فون رکھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر ایک رائے سادے نے قانون کو خریدتے انصاف کی دھجیاں بکھیری تھی، مگر یہ زمین نہ خدا ایسے کرتے یہ بھول جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ جب خدا انصاف کرتا ہے تو بڑے بڑے ظالم جھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ یونی کی کینٹین میں غائب دماغی سے بیٹھا گہری سوچ میں تھا جب فون رنگ ہوا۔ وہ چونکا کیونکہ فون پرسنلی ڈاکٹر عبدالحفیظ کا تھا۔ اس کے چہرے پر سایہ سایہ لہرایا۔ یہ سوچ کے وہ ٹھیک ہے فوراً یس کر کے کال کو لگایا گیا۔ یس ڈاکٹر، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ میر ہادی نے بے چین ہوا۔ آف کورس مسٹر میر ہادی، بلکہ ایک گڈ نیوز ہے، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کی خوشی سے قبریز آواز گونجی مگر میر ہادی کے پیروں سے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ آنے والے وقت کا یہ سوچ کر کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرے گی۔ اللہ جانے اب اس باتوں میں اسے کیوں فرق پڑنے والا تھا، وہ اس سے نفرت کرے گی یا نہیں۔ میر ہادی فوراً ہاسپٹل آیا، بٹ اپنی وائف سے ملنے سے پہلے آپ مجھ سے ایک بات ضرور ملیے گا، لازمی۔ اوکے ڈاکٹر، میں آتا ہوں۔ اس نے کہہ کر فون رکھا اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ دل و دماغ میں جیسے ایک جھگڑا کر ایک طوفان سا چل رہا تھا۔ گاڑی نے ہوا سے باتیں کی، 3 گھنٹے کا فاصلہ وہ پونے گھنٹے میں طے کر کے ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر حفیظ کے کہنے کے مطابق وہ سب سے پہلے انہی کے پرسنل کیبن کی جانب آیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر حفیظ، وہ کہتا ہلکی ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ اور آئیے مسٹر میر ہادی، بیٹھیے۔ ڈاکٹر نے اس سے مصافحہ کیا۔ میر ہادی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یس ڈاکٹر، بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ہمدردانہ گوش ہوا۔ مسٹر ہادی، آپ پیشنس رکھیں، جو بھی بات کروں گا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ میر ہادی نے پہلو بدلا۔ یس ایبسولوٹلی، شی از آل رائٹ، لیکن وہ اپنی یادداشت مکمل طور پر کھو چکی ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ نے کہا تو میر ہادی پریشان تو ہوا مگر دل میں کہیں ایک کمینی سی خوشی بھی ہوئی، جانے کیوں، اور شاید کبھی واپس بھی نہ آئے، مگر ہم علاج جاری رکھیں گے کہ ان کی یادداشت واپس آ جائے۔ آپ انہیں پرانی باتیں یاد کروانا، واقعات ان جگہوں پہ لے کے جانا جہاں وہ پہلے جاتی تھیں، اور آپ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی میموری واپس آ جائے۔ رائٹ ڈاکٹر، زبان سے ادا کیا گیا مگر دل نے کبھی نہیں ڈاکٹر کی اس یادیں لوٹ آئیں تو میر ہادی خود کو کٹہرے میں کھڑا پاتا۔ اور جو مین پوائنٹس اور بہت ہی اہم باتیں بتانے کے لیے ہیں میں نے آپ کو پرسنلی بلایا، وہ یہ کہ اس وقت وہ بہت ہی حساس حالت میں ابھی انہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ ان کا مینٹلی سٹیٹ بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایک ہسبینڈ ہونے کے ناطے آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا۔ وہ 100 طرح کے سوال پوچھیں گے، آپ کو ہر صورت میں ہر طرح کا جواب دینا ہوگا، انہیں مطمئن کرنا ہوگا۔ وہ سب کچھ بھول چکی ہیں، ہو سکتا ہے یاد کرنے کے لیے پینک کریں۔ آپ کو سنبھالنا ہوگا، کیئر کرنی ہوگی، ذہن پر زیادہ زور نہیں دینا، خود ہی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کو ایک ذرا سا ڈپریشن اور ٹینشن ان کی زندگی اور صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا مسٹر ہادی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ذرا سا شک یا کوئی بھی نیگیٹو سوچ ان کے لیے شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ آپ کی بے تحاشا توجہ، محبت اور کیئر کی ضرورت ہے۔ ایک بچی کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا آپ کو۔ آپ کر پائیں گے؟ ڈاکٹر نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ یس ڈاکٹر۔
दो लफ्ज़ी जवाब था, मगर पुख्ता इरादों को जाहिर करता चट्टानी सा मजबूत लहजा था। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं हर बात आपको खोलकर बता देना चाहता हूँ कि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यस डॉक्टर, से आई एम लिसनिंग केयरफुली, मीर हादी ने इत्मीनान से कहा। डॉक्टर हफीज ने हंकारा। फिर अभी क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक हैं, तो आपको इनकी केयर करते हुए, मतलब हस्बैंड होने के नाते, अभी भी कुछ अरसा आप इनसे फिजिकली रिलेशन भी नहीं बना सकते। डॉक्टर की बात पर मीर हादी ने बुरी तरह पहलू बदला, चेहरे ने लहू छलकाया, जबकि डॉक्टर ने इंतहाई दिलचस्पी से इसका ब्लश होता चेहरा देखा। यस डॉक्टर, मैं करूंगा केयर इसकी। अब क्या मिल सकता हूँ इससे? इसने तकरीबन जबड़े भेंच कर कहा। डॉक्टर हफीज ने कहका लगाकर हंस पड़े। इसने अचंभे से डॉक्टर को देखा। चाहिए मिस्टर हादी, आप मिलिए, मगर इनके सवालात से इरिटेशन का शिकार मत होइएगा, क्योंकि इनके जहन में कोई याद नहीं। वो सवालात पूछकर जानने की कोशिश करेंगी। डॉक्टर हफीज ने एक मरतबा फिर याद कर हादानी करवाई। यस डॉक्टर, श्योर। उसने असबाब में सर हिलाते हुए यहाँ से उतनी ही में आफियत समझी। मीर हादी दरवाजे तक आके रुका था। अब तक तो घंटे भर से बाहर बैठकर जहन में बातें और वाकयात तरतीब देता रहा जो उसकी मन घड़त थी, जो अंदर जाके इसको सुनानी थी। अपनी कनपट्टियां सलाही, क्या बोले क्या सुनाए, जिससे वो बिल्कुल मुतमईन हो जाए। अब डॉक्टर उसे इसका हस्बैंड मान चुके हैं तो यकीनन उसे भी बता चुके होंगे, तो वो कैसे मुकर जाता। तब जहन ने एक कहानी तरतीब दी थी। वो भिंजे जबड़ों लर्जते कदमों के साथ आहिस्तगी से डोर खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने ही वो बेड पर नीम दराज सरपटियों में जकड़े हुए बेचैनी से हाथों की उंगलियां चटखाती बरसों की मरीजा लग रही थी। राना मीर हादी की चाल में वाज़ेह लरजिश थी। लवेजा बड़े गौर से उसे देख रही थी। वो करीब आकर कुर्सी पे बैठा लवेजा उसे गौर से देखेगी या शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। इसकी निगाहों की तपिश मीर हादी को जैसे पगला रही थी। कैसी हो? वो पूछ बैठा। आप मीर हादी हैं ना? कमजोर सी आवाज आई। मीर हादी को लगा सातों आसमान पर इसके सर पर गिरे, ये सोचकर कि क्या वो इसे पहचान लेगी। एक साया सा चेहरा पर लहराया। सहम कर एक झटके से सर उठाकर लवेजा की जानिब देखा। वो डॉक्टर्स ने कहा कि आप मेरे हस्बैंड हैं। इस दिन के बहुत रोए और परेशान हुए, बट आई एम सॉरी, मैं याद नहीं कर पा रही आपको भी। वो बेबसी से लब काटती बोली। इट्स ओके। मीर हादी ने सुकून की सांस ली। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मीर हादी ने निगाहें चुराई। सुने, हमारे घर वाले, मतलब मेरे और आपके घर वाले नहीं आए मुझसे मिलने? एक यही सवाल था जिसका सामना करना मीर हादी को पूरे सरात से गुजरने के मुतरादिफ लग रहा था। सुनिए, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मगर सब कुछ जानना चाहती हूँ। डॉक्टर्स और सिस्टर मुझे मिसेस मीर हादी बोल रहे थे, या मेरा नाम लवेजा पका रहे थे। इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं। आप प्लीज मुझे बताएं हमारे बारे में, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे जानना है हमारी फैमिलीज तो होंगी, किधर है सब, कौन कौन था, मुझे बताएं, नहीं तो मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। लवेजा ने पैनिक होते हुए अपनी कनपट्टियां सहलाई। तब राना मीर हादी की आवाज हॉस्पिटल के इस सर्द से रूम में गूंजी थी। तुम यकीनन भूल गई हो लव, मैरिज थी हमारी, बल्कि कोर्ट मैरिज। भाग कर शादी की थी हमने। उसे गहरी निगाह से देखे गया। तुम्हारे बिलीनियर पापा को अपना ही एक मामूली कंपनी में काम करता दामाद पसंद नहीं आया था। हालांकि कंपनी ने मुझे घर और गाड़ी दोनों दे रखी हैं, और मेरे घर और खानदान वाले भी आउट ऑफ कास्ट रिश्ता नहीं करते, इसीलिए इन सब ने हमसे हर ताल्लुक, हर रिश्ता नाता खत्म कर दिया। बल्कि उन्होंने ही हमें अलग करने को ये एक्सीडेंट करवाया। इसलिए मैं तुम्हें इन सब से दूर यहाँ ले आया, तुम्हारा इलाज करवाया, और अब तुम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो। बस कुछ भी सोचना बंद करो और अपना ख्याल रखो। अब जब उन्होंने, मतलब हमारे घर वालों ने हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश की, हमें अलग करने की कोशिश की, तो हम भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे इनसे। मीर हरादी के फराटे से झूठ बोलती ज़बान एक मरतबा भी नहीं लड़खड़ाई थी। हाँ, मगर इसकी निगाहें एक मरतबा भी नहीं मिलाई थी। तो क्या हमसे कोई नहीं मिलता? वो शदीद मायूस हुई अपनी कहानी से। नो, इत्मीनान से कहा गया। मैं कितने दिनों से हॉस्पिटल में हूँ। इसने इधर उधर देखा। 2 वीक्स से, वो अभी सुकून से बोला। हम घर कब जाएंगे हादी? वो उकताकर बोली। इन लबों से ये नाम ऐसे सुनकर और इस सवाल पर मीर हादी के दिल की धड़कन पहली मरतबा इतनी तेज हुई थी कि उसे अपने दिल की धमक कानों में सुनाई दी थी। आज ही डिस्चार्ज बन जाएगा, वो पहलू बदल कर बोला।
پلیز مجھے گھر لے جائیں، میں اکتا گئی ہوں اس ہاسپٹل سے۔ وہ منہ بسو کے بولی۔ اوکے، میں سسٹر کو بھیجتا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں بیڈ پر، تم چلنے کی پریکٹس کرو، میں ڈسچارج پیپر بنواتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ لویزا نے اس بات میں سر ہلایا مگر بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ وہ گڑبڑا کر فوراً وہاں سے نکلا۔ وہ ڈسچارج پیپر پر سائن کر رہا تھا جب فون رنگ ہوا۔ یس کر کے کان کو لگایا تو سامنے دادا سائی کی بھاری گمبھیر آواز سننے کو ملی۔ کیوں برخدار، شہر میں تمہاری کون سی بیوی پیدا ہوگی جس کا علاج کرواتے پھر رہے ہو؟ جانتے ہو نا رانا میر ہادی، ہمارے خاندان کے رسم و رواج بھول گئے کہ یاد کروا دوں؟ حویلی میں تمہاری خاندانی بیوی موجود ہے، اور کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں سے اٹھا کر لائے اسے؟ رانا میر ہاشم کی پھنکار سنائی دی تو اس کی تیوری پر بے شمار بل آئے تھے۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے دادا سائی، بھروسہ رکھیں، حویلی آؤں گا تو سب بتاؤں گا، اور اس سے زیادہ وضاحت بھی نہیں دوں گا آپ کو۔ اس کا بھی اکڑ لہجہ تھا۔ باپ دادا کی طرح رانا میر ہادی کون سا کام تھا؟ چھوٹے سائیں، اگر کھیلنے کو پاس کھلونا نہ ہو تو جب وہ ٹوٹ جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں، اس کی مرمت نہیں کرواتے پھرتے۔ دادا سعید جانے کیا سمجھ رہے تھے، پر وہ جو سمجھ رہے تھے اس نے میر ہادی کا دماغ گھما ڈالا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے شوق پالوں گا؟ وہ دانت پیس کر بولا، کیونکہ آج تک اس نے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شراب و رنگین محفل سے ہی سیر حاصل کیا تھا۔ ایک شراب کے بعد شباب تھا جس میں اسے آج تک کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ دادا سائی نے ہنکارا، پھر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر تم یہ شوق پالتے بھی رہنا رانا صاحب، اب بھی کوئی اعتراض نہیں، اگر صرف یہ ایک شوق ہی ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ملے گی رانا میر ہادی۔ ان کا بھی لہجہ گمبھیر تھا۔ رانا میر ہادی کو آگ لگی۔ میرے معاملات سے دور رہیں دادا سائی، جب کوئی سچ مجھ کی شکایت ہوئی یا آپ کی بات میں وزن ہوا تو بولیے گا نہیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، مہربانی ہوگی آپ کی، اور مجھ پر نظر رکھنا بند کریں۔ یہ جو بھی مخبر ہیں آپ کے، مجھے پتہ لگ گیا ہے کون کون ہے، تو زندہ گاڑ دوں گا زمین میں انہیں، چاہے آپ کے کتنے بھی وفادار کیوں نہ ہوئے۔ اس لیے بول رہا ہوں میرے معاملات سے دور رہیں اور اپنے آدمیوں کو بھی بول دیں مجھ سے الجھنے کی غلطی نہ کریں۔ رانا میر ہادی کا تیز باغی سا لہجہ جسے سن کر ہمیشہ رانا میر ہاشم کو خوشی ہی محسوس ہوتی تھی، آج بھی سینہ اکڑ کر تن سا گیا، مگر پھر بھی اسے خبردار کرنا ضروری تھا، سو وہ کر کے فون رکھ چکے تھے، مگر انہیں اب احتیاط کے طور پر اپنے وفاداروں کو میر ہادی جیسے طوفان سے ذرا دور ہی رکھنا تھا۔ جب وہ روم میں آیا تو سسٹر کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ دیکھیے میں چل پا رہی ہوں ہادی، اسے دیکھتی ہی وہ بولی تو میر ہادی نے سر ہلا کر اسے وش کیا۔ چلیں میر ہادی نے کہا تو لویزا نے مڑ کر اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ چلیں بول کر لویزا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سسٹر انہیں یہ شال اچھی طرح اڑا دیں۔ میر ہادی نے ایک شاپر کی جانب اشارہ کیا۔ سسٹر نے اچھے سے شال اسے اڑائی اور احتیاط میر ہادی نے اس کا چہرہ بھی چھپا دیا۔ آہستگی سے چلتے اس کے ساتھ باہر آئی۔ میر ہادی نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور آج خود ڈرائیونگ کی۔ راستہ بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میر ہادی چور نگاہوں سے اپنے پاس بیٹھی اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو سیٹ سر ٹکائے آنکھیں موندے لیٹی تھی، مگر جانے کیا یاد آنے پر آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ ہادی میرے پاپا بہت ناراض ہیں کیا؟ سوال تھا کہ ہتھوڑا جو میر ہادی کے اعصاب پر برسا تھا، مگر اس کی زندگی اور صحت کے لیے جانے کتنی کڑی آزمائش سے گزرنا تھا۔ ہاں بہت، اور وہ ناراض ہو کر ہم سے دور بھی چلے گئے ہیں۔ میر ہادی نے ضبط کر کے کڑے مراحل طے کر کے بولا تھا۔ کدھر؟ بہت دور، بیرون ملک، یہی پتہ چلا ہے، مبہم سا جواب دیا۔ وہ چپ سی ہوگی اور باہر دیکھنے لگی۔ میر ہادی نے سرد آہ بھری۔ کون سمجھے گا تیری آنکھوں کی پیچیدگیاں، کون سمجھے گا تیری آنکھوں کی پیچیدگیاں، کیسے سلجھیں گی تیرے زلفوں کے الجھے ہوئے زخم۔ کیا عجب ہے کہ کس بات پہ تیرے ہونٹ ہلیں، کیا عجب ہے کہ کسی بات پر تیرے ہونٹ ہلیں، کتنے اٹکے ہوئے بھٹکے ہوئے رکتے ہوئے دم۔ گاڑی میل آج کی پوسٹ میں رکی۔ وہ جلدی سے اتر کے اس کی جانب آیا اور گارڈ نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ ان کے چھوٹے سائیں رانا میر ہادی نے لویزا کی جانب آ کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ اس کے ہمراہ میل لاج کے اندر داخل ہوا۔ علی دھواں دھواں چہرہ لیے اس کے سامنے بیٹھا، جیسے اس کا وجود بھانگ کر
फिजा में बनकर तहलील हो जाए। ये क्या बात हुई उजाला, तुम किसी और की किए के सजा मुझे क्यों देना चाहती हो? मैं कुछ नहीं जानती आली, आपको मेरी यह शर्त मानना पड़ेगी। जब तक मैं लवेजा का चेहरा नहीं देखूंगी ये निकाह नहीं होगा। वो यूं ही जिद पर अड़ी हुई थी। हालात के पेश नजर आली ने इसरार किया था और एक दिन बाद उजाला के मामा बाबा ने इनकी सादगी से निकाह होनी तय किया था, मगर ये सुनते ही अजाला ने एक हंगामा खड़ा कर दिया और ये जिद लेकर बैठी कि जब तक वो लवेजा को नहीं देखेगी ये निकाह नहीं होगा। अजाला, ये क्या जिद है? तुम जानती हो वो औलाद के लिए। बस कर दे आली, जब नहीं बोला जाता झूठ तो बोलना बंद कर दें। आपकी आंखों में साफ लिखा है कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है वो ये है कि वो 15 दिन बीत चुके हैं। वो कौन सा इलाज है जो अभी तक नहीं हुआ? सच बताएं मुझे, नहीं तो ये निकाह भी नहीं होगा। मैं किसी सूरत लवेजा के बगैर ये निकाह नहीं करूंगी। अब की बात वो फूट फूट के रोई। आली ने बेबसी से लब काटे उसे देखता गया और झटके से उसे उठकर बाहर आ गया। उजाला ने बुरी तरह अपने लब काटे थे। मीर हादी आहिस्तगी के साथ इसके चलता अंदर लाउंज में दाखिल होकर एक रूम में दाखिल हुआ। यह जदीद तर्ज पे बना एक इंतहाई खूबसूरत और फर्निश्ड बंगलो था। जब इसे वो बगौर देखती आगे बढ़ी। रूम में भी दाखिल होकर वो पुरशौक निगाहों से इस कशादा इंतहाई खूबसूरत डेकोरेट किए गए शानदार रूम को देख रही थी। कौन नहीं जान सकता था कि इस वकराना मीर हादी के क्या एहसासात थे। वो सर्द और सपाट चेहरे पे तासर आंखें लिए बस आहिस्तगी से चलता इस रूम में इसके पीछे आया था। रवेजा ने बहुत आहिस्तगी से गोल घूमकर रूम को चारों तरफ देखा। हादी, ये हमारा रूम था? रवेजा ने पूछा। राना ने मीर हादी ने अपने मुंह से एक सर्द सी लंबी सांस खारिज की। वो जानता था कि सवालात का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है। मुख्तसर जवाब आया। हमारी कोई पिक नहीं है हादी यहाँ पर? क्यों? इसकी आंखों में हैरत थी। एक दिन पहले हुआ था हमारा निकाह मैडम। हम इधर ही शिफ्ट होने वाले थे जब एक्सीडेंट हुआ। इत्मीनान काबिले दीद था। आपके फोन में भी नहीं है कोई पिक हमारी या हमारी फैमिली की? रवेजा ने झंझलाकर कहा। तुम्हारा मोबाइल एक्सीडेंट में स्पॉइल हो गया, मेरा हॉस्पिटल में गुम हो गया। मैंने न्यू लिया है, तुम्हारा भी ले आऊंगा। इत्मीनान काबिले दीद था। हादी में किधर जा रही थी जब एक्सीडेंट हुआ? वो अब बेड पर बैठ चुकी थी। हम कोर्ट में थे, मुझे जरूरी कॉल आई तो मुझे ऑफिस जाना था। मैंने तुम्हें ड्राइवर के साथ और अपने सामान के साथ घर भेजा, खुद ऑफिस के लिए निकला। जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनकी दानिश में हम दोनों गाड़ी में थे। तभी हादी का फोन रिंग हुआ। इसने फोन निकाल कर चेक किया, आली का था। तुम आराम करो, सिस्टर रोजी आती ही होगी। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए अपॉइंट किया है, तुम्हारी देखभाल के लिए। मीर हादी फोन कहता कान से लगाकर बाहर चला गया। नवेदा ने थकन महसूस की तो बेड पर लेट गया। उधर हादी को जो सुनने को मिला इसके माथे पर बेशुमार बल आए। ओके राइट, मैं आता हूँ और भाभी जी का मजाज दुरुस्त करता हूँ। हादी का लहजा अब भी अजीब था। आली भुनाया, क्या मतलब यार? कुछ नहीं, मैं आता हूँ, खुद ही हैंडल कर लूंगा। वो फोन रखता उठा। सामने ही सिस्टर रोजी आती दिखाई दी। आप ख्याल रखिएगा इसका और बोल दीजिएगा कि जरूरी काम से बाहर गया हूँ, जल्द लौट आऊंगा। हादी ने कहा तो सिस्टर ने इस बात में गर्दन हिलाई। हादी फोन पॉकेट में रखता बाहर निकला। रास्ता भर गाड़ी में वो जहन में अल्फाज तरतीब देते आया। अब आर या पार। हमने एक आखिरी डर से भी सामना हो ही जाए। दुनिया में आली के सगे रिश्तेदार उजाला और उसके माँ बाप ही थे। अपने पेरेंट्स की तो काफी अरसे पहले डेथ हो चुकी थी। वो अपने पेरेंट्स का अकलौता बच्चा था। फौजिया बेगम आली की खाला थी। आलिया के वालिदैन की डेथ के बाद फौजिया बेगम ने ही उसे संभाला था। मीर हादी उजाला लोगों के घर पहुंचा। उजाला के मामा बाबा और आली लाउंज में बैठे थे। वो सब मिलकर सोफे पर बैठ गए। इसने आली को फोन पर कहा था कि उजाला के पेरेंट्स को भी सारी हकीकत बता दे। शायद वो बताकर बैठा था तभी लाउंज में पिन ड्रॉप साइलेंस छाई हुई थी। आली, भाभी को बुलाओ, मुझे इनसे बात करनी है। हादी कहते सोफे पर बैठ गया। क्या बात करनी है आपने मुझसे? हाँ, और आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो इतना सब कुछ करके आप यहाँ तक आ गए और मुझसे बात करने की भी हिम्मत है आप में। उजाला का लहजा चुपता सा था मगर सामने बैठा ढीठ बंदे पर किसी चीज का जरा असर नहीं हुआ। उजाला, बिहेव, आराम से बैठकर बात करो। फौजिया बेगम ने टोका मगर वो इग्नोर करती उसके सामने आ खड़ी हुई। लवेजा कहाँ है? हाथ बांधकर इससे पूछा। तब मीर हादी ने उसे सब बताता चला गया और सच सच। उजाला का चेहरा लट्ठे की तरह सफेद पड़ चुका था। दिल क्या सामने खड़े बंदे को शूट ही कर दे जो इसकी हंसती बसती दोस्त की जिंदगी उजाड़ चुका था। अब कहाँ है वो? उजाला माही बेआब की तरह तड़पी। मीर लॉज में, मेरे घर में। क्यों? उजाला सदमे से कंग हुई तो इसकी ढटाई और दीदा दलेरी पर उजाला ने आईब्रो अचकाई।
کیونکہ اس کی یادداشت جا چکی ہے اور بائی مسٹیک وہ مجھے میر ہادی کی زبان لکھائی میں پہلے بتا چکا ہوں کیوں وہ جھنجھلایا۔ سنیں مسٹر رانا میر ہادی، میں ایک لمحے بھی ایک پل اسے اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ آئی سمجھ۔ اجالا کا لہجہ تیز تر ہوا۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، وہ بائی مسٹیک مجھے اپنا ہسبینڈ سمجھ رہی ہے۔ ڈاکٹر شٹ اپ مسٹر میر ہادی، یہ جان بوجھ کر کیا آپ نے سیڈیوس کرنا چاہتے ہیں نا، اسے مقصد کیا ہے، یہی مقصد تھا آپ کا۔ اجالا چلائی کیونکہ یہ سب سن کر پیشنس نہیں رکھ پائی تھی۔ مجھے کسی کو سیڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں میر ہادی، ہر ضرورت پوری کرنے کو حویلی میں میری بیوی موجود ہے۔ رانا میر ہادی کا سرسراتا لہجہ اجالا کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ باقی سب کو بھی اس کی اتنی بے خوفی اور بے باکی پر جیسے سانپ سو گیا تھا۔ میں اسے کسی قیمت پر وہاں نہیں رہنے دوں گی، وہ دانت پیس کے بولی۔ اوکے رائٹ، اگر وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رانا میر ہادی اور اس کا اطمینان اسے زہر لگ رہا تھا۔ آپ ہوتے بھی کون ہیں اعتراض کرنے والے، میں اسے سب بتا دوں گی۔ وہ پھر گھر آئی۔ شور، اگر اسے مدہ دیکھ سکتی ہیں تو بس شوق کریں، آج جو آپ کا دل کرتا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ نے کہا کہ اس کی مینٹلی کنڈیشن اتنی حساس ہے کہ ذرا سا ذہنی دباؤ اس کی جان لے کے ثابت ہو سکتا ہے، تو اسے مدہ دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کا جو جی چاہتا ہے وہ کریں۔ میر ہادی نے کہا تو اجالا نے بے دردی سے اپنے لب کاٹے۔ ذرا مجھے بتائیں گے کہ آپ کے ایک سوری بلوانے کے لیے تو آپ اس حد تک چلے گئے تھے۔ خیر جانے دے، مگر آپ کو کیوں ہمدردی کا بخار آیا ہے؟ اجالا کسی بھی طور مطمئن نہیں ہو رہی تھی، وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ لویزا اس گھمنڈی اور بے حس انسان کے پاس رہے۔ جانتا ہوں یہ ممکن نہیں، مگر اپنے کیے گئے اعمال کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی گارنٹی لے لیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ اسے اب مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں حفاظت سے رکھوں گا، پرامس کرتا ہوں۔ وہ انتہائی بے تاثر لب و لہجے میں بولا تھا کہ اجالا دانت کچکا کے رہ گئی۔ عالی انہیں بول دیں کہ آج کے بعد ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھ سے کلام کرنے کی جرات بھی نہ کریں تو بہتر ہے، اور مجھے لویزا کے پاس لے جائیں، ملنا ہے مجھے اس سے، ابھی اور اسی وقت۔ اجالا ابھی عالی کی جانب گھومی تھی۔ عالیہ نے رانا میر ہادی کی جانب دیکھا جس نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ تینوں میر لاج کے لیے نکلے تھے۔ میم پلیز آپ آرام کریں، سر مجھے ڈانٹیں گے۔ روزی جو اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر ہٹی تھی، اسے خرامہ خرامہ باہر کی جانب دیکھتی تو رہانسی ہو کر بولی، پلیز سسٹر، ہاسپٹل میں پچھلے 15 دنوں سے ریسٹ کر رہی ہوں، مجھے کچھ گچ کرنے دیں۔ لویزا کی بچائی سی شکل دیکھ کر سسٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ ابھی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جب وہ تینوں اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ اجالا اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکی تھی، اسے بھینچ کر گلے سے لگایا اور رو دی۔ لویزا کی آنکھوں میں حیرت تھی، اس نے سوالیہ نگاہوں سے میر ہادی کی جانب دیکھا، وہ بے اختیار نگاہیں چرا گیا۔ کافی دیر کے بعد اجالا بھیگی پلکیں لیے پیچھے ہٹی تو لویزا اسے انجان نگاہوں سے گھور دے رہی تھی۔ اجالا کو اس کا ناشناس آنکھوں میں دیکھ کر صدمہ ہوا۔ آئی ایم سوری، مگر ہادی نے بتایا ہوگا آپ کو میرے بارے میں پہچان نہیں سکی۔ وہ شرمندہ اور پریشانی سے ہوئی۔ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ اجالا ہوں۔ اجالا نے اس کے ہاتھ تھام کر معصوم سی شکل دیکھی۔ اوکے، شکر ہے مجھے تو کوئی ملا تو صحیح، میں تو پریشان تھی کہ میں نے سب کو کھو دیا۔ لویزا کے چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا جو کوئی پاس کھڑا بغور دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں لویزا کے روم میں چلی آئیں۔ اجالا بڑے محتاط انداز میں اس سے بات کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جو کہانی میر ہادی نے سنائی تھی اس کے مطابق اب اس کی صحت اور زندگی کا سوال تھا۔ میر ہادی اور عالی اسٹڈی میں جا چکے تھے۔ پھر ڈنر کا وقت ہو گیا تو ان چاروں نے ڈائننگ ہال میں ڈنر کیا۔ نہ جانے کیوں مگر لویزا کو ماحول ہر طرح غیر معمولی خاموشی، ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہوا تھا۔ وہ یہ بھی نوٹ کر چکی تھی کہ اجالا میر ہادی سے مخاطب تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں رہی۔ کھانا کھا چکے تو اجالا لویزا کے ساتھ باہر لان میں چلی آئی۔ لویزا پلیز میرے ساتھ میرے گھر چلو، اجالا نے بے بسی کے احساس میں اسے لب کاٹتے ہوئے بولا۔ عالی اور میر ہادی جو کہ باہر آ رہے تھے، ہادی یہ بات سن کر ٹھٹک کر رکا تھا، ماتھے پر ڈھیر سارے بل آئے، خزیلی نگاہوں سے عزتی لڑکی کو دیکھا جو اس یار کی زندگی نہ ہوتی تو وہ کب ان گستاخیوں اور بدتمیزیوں پر اس کا مزاج درست کر دیتا۔ لویزا کو حیرت ہوئی تھی مگر ہاں تم فکر مت کرو، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، ہادی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، جلد ہی انہی کے ساتھ لگاؤں گی چکر میں، اور اب تو شادی بھی ہونے والی ہے تو اس میں بھی شرکت کروں گی۔ لویزا نے سہولت سے منع کیا تو اجالا جذبز ہوئی۔ لویزا سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔
समझा नहीं पा रही थी, तभी उसकी आंखें नम हुई। मैं समझ सकती हूँ, उन्होंने मुझे तुम लोगों से चुरा लिया। ये सब बहुत जल्द और अचानक हुआ, कबूल करना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे लगता है कि इसी वजह से तुम उन्हें पसंद नहीं करती। मगर अब जो भी है, यही मेरा घर और मुझे अपने शौहर के घर रहना चाहिए। लवेजा ने अपनी समझ के मुताबिक रसान से समझाया। उजाला ने एक नफरत भरी घूरी मीर हादी को नवाजा। जवाब में लवेजा के मुंह से ये सब सुनकर जैसे मुतमईन सा होकर लापरवाही से वहां खड़ा रह गया। चले, उजाला लवेजा के गले मिली। आली ने उसके सर पर हाथ रखा और वो दोनों चले गए। लवेजा काफी देर उन्हें जाता देखती रही। चलो, अंदर काफी ठंड होगी। मीर हादी जो इसके पीछे खड़ा बगौर से देखे जा रहा था, आखिर बोल ही दिया। वो इसके हमराही में अंदर की जा नहीं पाई। मेरी दोस्त आपको कुछ खास पसंद नहीं करती, लवेजा ने छेड़ने के अंदाज में कहा। और तुम? बहुत बेख्तियार होकर पूछा था राना मीर हादी ने। मैं? लवेजा ने दांतों तले लब दबाया और साथ चलते जोर से निगाहों से इस बेहद डैशिंग, टॉल और हैंडसम बंदे को मुलाहिजा फरमाया। सोच कर बताऊंगी, उसने अपनी दानिश में मजाक किया, मगर वो मुस्कुरा भी ना सका। अच्छा बताए ना, वो आपको क्यों पसंद नहीं करती? आप दोनों का झगड़ा हुआ था क्या? मैंने इसकी दोस्त को जो इससे चरा लिया, इसलिए। वो रूम में पहुंच चुकी थी जब हादी वापसी के लिए मुड़ा। आप फिर किधर जा रही हैं? नवेजा ने हैरत से कहा। क्या मतलब? हादी ने नासमझी से पीछे से मुड़कर उसे देखा। मतलब कि लेटना नहीं आपने, इसीलिए पूछा कि किधर जा रही हैं। वो गड़बड़ाई। लेटने ही जा रहा हूँ अपने रूम में, हादी ने इत्मीनान से कहा तो रवीजा को हैरत हुई। तुमने अभी तक अपनी रिपोर्ट्स तो नहीं देखी होंगी, इन पर मौजूद एहतियाती तदबीर की डिस्क्रिप्शन पढ़कर सुना। सिस्टर रोजी तो जा चुकी है, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो पास ही इंटरकॉम है, मुझे बता देना। गुड नाइट। वो इसकी हैज़दा आंखों में देखकर कहता हुआ वहां से जा चुका। रवीजा हैरान सी ही बेड तक आई थी, फिर बेड के साइड टेबल पर पड़ी अपनी रिपोर्ट्स के पलंदे पर निगाहें पड़ी तो बेख्तियार ही हाथ बढ़ाकर रिपोर्ट्स उठा ली। उन्हें खोलकर तसल्ली से एहतियात और परहेज की डिस्क्रिप्शन को देखा। पढ़कर वो कानों तक सुर्ख हुई। उफ, लवेजा गधी कहेंगी। रो मरो, पहले ही पढ़ लेती। शर्म से दुखी होकर जल्दी से कंफर्टर में घुसकर तकिए में मुंह दे लिया। उधर वो रॉकिंग चेयर पर बैठकर झूलता अपनी जान सिगरेट के धुएं झोंक रहा था। नींद से आंखों कोसों दूर थी। किसी करवट, किसी लहजे सुकून मयसर नहीं था। जो बात बात पर तकरार करने वाला था, जो बात बात पर तकरार करने वाला था, वो शख्स तुमसे बहुत प्यार करने वाला था। तुम्ही ने मान लिया मेरी बेगुनाही को, तुम्ही ने मान लिया मेरी बेगुनाही को, मैं अपने जुर्म का इकरार करने वाला था। खिड़की से छन करके आती सूरज की किरणों ने उसके चेहरे पर नरम सा बूसा दिया था तो मीर हादी की आंख खुली। वो बड़ी मुश्किल से सो पाया था रात को। वो जल्दी से उठा कपड़े लेकर वॉशरूम गया तो फ्रेश होकर बाहर आया। सिस्टर आ चुकी थी। सोचते हुए जल्दी से बाहर निकला कर डाइनिंग टेबल तक आया। किचन में मेड के पास सिस्टर रोजी मौजूद थी। सिस्टर रोजी, लवीजा नहीं उठी? इसकी रूम की जानिब देखा। नो सर, मैं देख कर आई। मैम सो रही हैं, तो मैंने सोचा कि वो जितना आराम करें उतना ही अच्छा है। गुड, अब जाकर देखें। आए जागी होंगी, मीर हादी ने संजीदगी से कहा। सिस्टर रोजी लवेजा के रूम की जानिब गई। वो जितने दिन हॉस्पिटल में रही और अब भी जब से घर आई थी, इसके सर पे स्कार्फ था। अब वो जब नहाकर ड्रेसिंग के आईने के सामने आई और सर से टॉवल हटाया तो सदमे से कंग हो गई कि काफी देर फटी फटी निगाहों से अपने बालों को देखा, जो पिछली गर्दन से ऊपर 3-4 इंच तक बिल्कुल साफ कर दिए गए थे, और अब ऊपरी सतह पर जो भी बाल थे वो भी कंधों से नीचे तक थे और काटे गए थे। इसकी आंखों से आंसू रवा हुए। इंसान यादें और वाकयात भूल सकते हैं, मगर अपनी जात से मुतालिक चीजें याद रहती हैं। वो जानती थी, हाँ, टॉवल खोलते हुए उसे पता था कि बालों की आबशार सुलझाने में उसे काफी वक्त लगेगा और इसके बाल कमरे के नीचे तक लंबे थे। मगर ये क्या? वो रोती चली गई और बहुत रोई। रोजी रूम में दाखिल हुई तो फर्श पर घंटों के बाद बुरी तरह रो रही थी। रोजी घबरा कर वापस पलटी। सर, वो लोहिजा मैम बहुत रो रही हैं। रोजी भागकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई और मीर हादी को दिला दी। व्हाट? मगर क्यों? क्या हुआ? मीर हादी के दिल की धड़कन बुरी तरह बेतरतीब हुई। तेजी से उठकर इस रूम की जानिब आया। रूम में दाखिल हुआ तो वाकई ड्रेसिंग रूम में बैठी रो रही थी। वो तेजी से इसके सामने आकर घुटनों के बल बैठा था। पैरेट फ्रॉक के ऊपर सब स्कार्फ लिए वो जमीन पर सुर्ख और सफेद मासूम परी बनी बैठी मीर हादी ने गौर से इसे देखा था। इतनी मिलती है मेरे शेरों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरे शेरों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे।
लवेजा, क्या हुआ, मुझे बताओ। हादी का नरम लहजा उसे और रोने आया। हादी में मेरे बाल पुश्तकोलियों के बीच आहिस्तगी से बोली, और हादी का दिल किया पूरी दुनिया को आग लगा दे। इट्स ओके डियर। मीर हादी ने उसका दुपट्टा हाथ में लपेटकर वो आंसू साफ किए। और तुम इनके बगैर भी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से। यू गेट दैट? यू गेट दैट? तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। इतने बड़े हादसे के बाद भी तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो चीज सलामत है इसका शुक्र अदा करो, जो चीज चलेगी इसका अफसोस करना नाशुक्री ना की जाए तो अच्छा है। एम आई राइट? और जो भी इसके सामने आया इससे निगाहें चुराकर इधर उधर देखकर बात करता, मगर अब एक एक लफ्ज इसकी आंखों में झांक कर बोला था, जैसे हर जुमला सबके दिल से बोला हो। लवेजा ने भीगी पलकें लिए इस्बात में सर हिलाया और मुस्कुरा दी। राना मीर हादी ने बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था और अब इस सब से फरार हासिल करना चाहता था। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हादी ने उसे बाजू थाम कर उठाया था। बहुत नजदीक है वो दायरे में, बहुत नजदीक है वो दायरे में, मगर एक फासला चारों तरफ है। डाइनिंग टेबल तक आकर इसके लिए चेयर पीछे खसकाई। मेड ने हैरत से अपने साहब को देखा, जो अब लवेजा के साथ वाली चेयर पर विराजमान हुआ था, मगर भींजे चमड़ों के साथ, जैसे जाने कितनी तकलीफ में हो या कितना बर्दाश्त कर रहा हो। वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब अफजल अंदर आया। उसे पता था कि लवेजा मैडम के सामने उसे भूलकर भी राना मीर हादी को छोटे साईं नहीं बोलना था। सर, उसने आकर मीर हादी को मुखातिब किया। बोलो अफजल। वो जूस का ग्लास लबों से लगाता बोला। सर, आपने फोन ऑफ कर रखा है, बॉस का फोन था, आपको फोन ऑन करने को बोला है और कहा कि फौरन इनसे बात करें। मतलब हवेली से दादा सईद का फोन था और इसे फौरन बात करने का हुक्म सुनाया गया। राइट, ब्रेकफास्ट करके कर लेता हूँ बात, वो लापरवाही से बोला। वो सिर्फ उसका साथ देने को बज़ाहिर लुक में जहन मार कर रहा था, जो जूस पीकर जल्द ही ब्रेकफास्ट से हाथ खींच लिया। वो जो सिर्फ उसका साथ देने को बज़ाहिर हर लुकमा जहन मार कर रहा था, जूस पीकर जल्द ही ब्रेकफास्ट से हाथ खींच लिया। मैं फोन करके आता हूँ। इसने लवेजा की जानिब देखा और फोन लेकर बाहर निकल गया। दादा सईद का नंबर डायल करके फोन कॉन को लगाया तो अगली दूसरी बेल पर फोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम दादा सईद। वालेकुम सलाम बरखुरदार, कैसे हो? हमारे पोते ने भी अभी खानदान के मुताबिक शौक पाल ही लिए हैं। फिर दादा सईद का इंतहाई मायने खेज लहजा, जिसका मतलब था उन्हें मीर लाज में इसकी मौजूदगी का इल्म है, जो जता भी दिया गया। हस्ब मामूल इसकी तेवरी पर बल आए थे। काम की बात करें दादा सईद, वो दांत पीस कर बोला। जमरुद हादी की फूफो जानी का बेटा का निकाह है, परसों अपनी मसरूफियात एक साइड पर रखकर फौरन हवेली पहुंचो। दादा सईद का लहजा भी तहक्कुम भरा था। ओके, पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र मत करें, कहकर फोन रख दिया गया। बहुत ही अजीब दोहरी कफियत का शिकार हो रहा था। यहाँ से फरार चाहता सबब बन भी गया तो फौरन अंदर डाइनिंग टेबल तक आया, जहाँ वो अब हल्के हल्के सिप लेती जूस पी रही थी। वो इस पर एक गहरी निगाह डालते अपने रूम में चलाया और अब छोटे से बैग में अपने कपड़े और सामान रख रहा था, जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वो उसके सर पर आ पहुंची थी। आप कहीं जा रहे हैं? यस, एक लफ्जी जवाब आया। पर किधर? वो परेशान हुई। कंपनी के काम से दूसरे शहर बॉस भेज रहे हैं, वो मसरूफ सा था। आप मत जाए ना, वो रूहानसी हुई और बहुत करीब चली आई। इनके मीर हादी जरा सा बाएं जानिब घूमता तो इसके फूल से वजूद से टकरा जाता। मीर हादी के हाथ हटक कर रुके थे, मगर इसकी जानिब देखने से गुरेज ही किया था उसने। मैं हॉस्पिटल में रहने की वजह से पहले ही 15 लीव ले चुका हूँ। अब मेरे खड़ूस बॉस रायत बरतने के मूड में हरगिज नहीं, सो जाना तो पड़ेगा मुझे, इसने उसे रमसान से समझाया। एक नजर भी इसके जानिब नहीं देखा था, जिसे देख ले तो पत्थर का हो जाए। ओके, चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, 3-4 दिन के बाद लौट आऊंगा। किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। वो रवानी से कहता बाहर की तरफ आने बढ़ा। लवेजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी, मगर वो सुन घबरा था। लवेजा बुरी तरह झंझलाई थी इसके रवैये से, मगर सब्र के घूंट पीने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए भागकर अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। मीर हादी अपनी गाड़ी तक आया जब अफजल इसके पीछे लपका था।
नो अफजल, अब की बार तुम मेरे साथ नहीं आओगे। मुझे तुम पर भरोसा है, सो मैडम को तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। ख्याल रखना इसका। मीर हादी का कहता हुआ गाड़ी में बैठ चुका था। छोटे साईं, ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि मैं आपके साथ नहीं जा रहा, अफजल ने झिझकते हुए कहा, जिसे साफ जाहिर होता था कि उसे अपने छोटे साईं का ये हुक्म कुछ खास पसंद नहीं आया। इट्स ओके, तुम यही समझना कि यहाँ भी मेरे ही वजूद के हिस्से की देखभाल और रखवाली कर रहे हो, राना मीर हादी कहकर खुद ही गड़बड़ाया था। चलो ड्राइवर, फौरन। सनग्लासेस लगाते ड्राइवर को कहा। राना मीर हादी की जुबान फिसली थी, मगर कौन जानता है कि इसकी जुबान फिसल रही थी या कमबख्त दिल ही फिसल कर हाथों से निकला जा रहा था। अफजल ने गहरी निगाह धूल उड़ाती जाती गाड़ी को देखा और एक सच्ची आह भरी। दुआ है छोटे साईं, आपको ये कमबख्त मर्ज इश्क नालाहक हो जाए, आपको तड़पते बर्बाद होते नहीं देख पाएगा ये आपका वफादार गुलाम। अफजल दिल में से मुखातिब था, क्या ही अच्छा था जब वो पत्थरों और चट्टानों की तरह बेहिस था। अब तो जैसे इसके तमाम एहसास अपनी पूरी जज्बियत समेत जाग उठे। ऐसा बेहिस के पिघलता ही ना था बातों से, ऐसा बेहिस के पिघलता ही ना था बातों से, आदमी था कि तराशा हुआ पत्थर देखा। दुख ही ऐसा था कि रोया तेरा मोहसिन वरना, दुख ही ऐसा था कि रोया तेरा मोहसिन वरना, गम छुपाकर उसे हंसता हुआ अक्सर देखा। जफर आंखों पर हाथ रख के काफी देर से अपने कमरे में लेटा हुआ था। किसी पल किसी करवट सुकून नहीं था। तभी बाहर से दबी दबी सिसकियों की आवाज आई तो वो बेचैन सा हुआ। उठकर बाहर आया तो मुमताज बेगम रो रही थी। अम्मी क्या हुआ? वो बेचैन सा होकर इनके गले से लगा। अरे ये दुनिया वाले जरा भी खौफे खदा नहीं, इनके अंदर अजीब बेहिस और जालिम लोग हैं। हमारी इस फूल जैसी बच्ची पर कैसी कैसी तोहमतें और इल्जाम लगा रहे हैं। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी, जाने दे अम्मी। जफर ने उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। अरे कैसे जाने दूं, इस बच्ची का तो दूर की बात, मेरे इतने नेक तहम्मुल मजाज भाई को ना बख्शा इन दुनिया वालों ने। इनकी तबीयत तभी मौत को भी खुदकुशी बना दिया। अरे हर हद पार कर दी इन लोगों ने। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? जफर सदमे से कंग हुआ था। हाँ, इसीलिए तो आज दिल पर लगी है मेरे बच्चे। अरे दुनिया वाले क्या जाने कितना भरोसा और इत्मीनान था हमें हमारी बच्ची पर। और इकबाल इकबाल तो आंखें बंद करके इतबार करता था अपनी गुड़िया पर। मगर ये लोग और इनकी बातें। मुमताज बेगम फिर रोने लगी। जफर भी बेहद दुखी हुआ और कूलर से पानी भरता इस दर्दनाक दिन के बारे में सोचने लगा। इकबाल साहब का तो काफी अरसे से दिल के हार्जे में लाक थे, मगर ये बात उन्होंने लवेजा से छुपा रखी थी। जफर ने बारहा कहा था कि वो लवेजा को हकीकत से आगाह कर दें, मगर उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। इस दिन उन्हें सुबह ही सीने में हल्के हल्के दर्द की शिकायत थी। वो ऑफिस से घर आए, जफर को फोन करके डॉक्टर को लाने को बोला। जफर भागम भाग डॉक्टर को लेकर पहुंचा, मगर तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से एम्बुलेंस को फोन किया गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए। इस वक्त वो लवेजा को बार बार फोन करता रहा, मगर शायद सेमिनार और ऑडिटोरियम के शोर शराबे की वजह से वो फोन पर ध्यान न दे पाई। ये वही वक्त था जब ऑडिटोरियम में वो तमाशा हो रहा था। एम्बुलेंस आई, मगर तब तक देर हो चुकी थी। इकबाल साहब जामबर ना हो सके और मेजर हार्ट अटैक की वजह से अपने ख्याल के हकीकी से जा मिले। वो लवेजा से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, मगर कुछ देर बाद इसका फोन बंद हो चुका था। रात गए तक जब लवेजा अपने बाप की मईत पर ना पहुंच सकी तो लोगों में चहमगोइयां शुरू हुई, और ये भी बकवास लोगों से ही मीर हादी के आदमियों ने सुनी थी कि इकबाल साहब ने खुदकुशी की है। अगले दिन इंतजार के बाद उन्हें अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया गया। पानी का ग्लास बाहर गिरना शुरू हुआ तो जफर अचानक अपने ख्यालात से बाहर आया। पानी का ग्लास अपने माँ के लबों से लगाया और उनको तसल्ली दी, मगर वो बेबस थे। जो कुछ भी हो चुका था, जो कुछ बिगड़ चुका था, उसे वो किसी सूरत ठीक नहीं कर सकते थे। कोई जो पूछे कि हैं आज क्यों सुर्ख आंखें, कोई जो पूछे कि हैं आज क्यों सुर्ख आंखें, तो आंखें मल के ये कहता हूँ रात सो ना सका। हजार चाहूंगा मगर ये ना कह सकूंगा कभी, हजार चाहूंगा मगर ये ना कह सकूंगा कभी, कि रात रोने की ख्वाहिश थी मगर रो ना सका। 8-2 दिन हो चुके थे उसे हवेली आए। एक जरूरी काम का बोलकर हवेली से निकला था, साथ उसके गार्ड्स भी थे। इसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। गाड़ी सरदार कमाल की हवेली के पोर्च में रुकी। वो पूरी शान और शौकत लिए गाड़ी से बाहर निकला। पूरे मैदान खाने में एक हलचल मची हुई थी।
رانا میر ہادی آیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی عزت کے ساتھ مردان خانے میں بٹھایا گیا۔ اس نے سردار کمال سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ پیغام اندر سردار کمال تک پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد سردار کمال مردان خانے میں تشریف لائے۔ نگاہ سامنے اٹھنے والی بلیک شلوار قمیض پر مردانہ شال کندھوں پر ڈالے، سن گلاسز لگائے، ٹاک پر ٹاک جمائے، انہیں آج بھی وہی سربراہ گھمنڈی وڈیرا لگا جس کے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں لیے گئے فیصلے نے ان کی معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ سردار کمال کے سامنے آ کر بیٹھے اور نفرت سے اسے گھورا۔ کیا بات ہے رانا صاحب، ابھی کچھ اور برباد کرنا باقی ہے جو تشریف لائے اور سرداروں کی حویلی کو رونق بخشی؟ سردار کمال کے لہجے میں نفرت بھری چبھن تھی، مگر حسب معمول سامنے والے کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ سن گلاسز اتارتے ہوئے گویا ہوا، جانتا ہوں سردار صاحب، خود سے نفرت کرنے کے لیے میں نے کئی لوگوں کو کئی وجوہات دے رکھی ہیں، مگر چلیں کوئی بات نہیں، شاید اس سے کچھ افاقہ ہو جائے۔ میر ہادی نے وہ فائل سردار کمال کی جانب بڑھائی۔ کیا ہے یہ رانا میر ہادی؟ سردار کمال نے چمبے سے فائل کی جانب دیکھا۔ آپ کی بچی کی رخصتی میرے حکم پر ہی رکی ہوئی تھی، کیونکہ ملکوں کے بیٹے کو بھی اس نکاح میں ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، تو میں نے خون بہا کی رقم ادا کر کے بچی کو طلاق دلوا دی ہے۔ یہ وہی آزادی کا پروانہ ہے، اب آپ کی بچی آزاد ہے۔ یہ رہے پیپرز۔ یہ کہہ کر رانا میر ہادی نے دوبارہ سن گلاسز اٹھا کر پہنی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سردار کمال نے سر خوشی اور تشکر کے احساس سے رانا میر ہادی کو دیکھا، جس نے واپسی کے لیے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ رانا میر ہادی، یہ سب کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ سردار کمال پوچھ اٹھے۔ اس کے جاتے قدم وہیں تھم سے گئے، آنکھوں کے پردے پر ایک معصوم سا چہرہ لہرایا، مگر جھنجھلا کر فوراً سر جھٹک دیا۔ بالکل، ملکوں کو سمجھا کر آیا ہوں کہ معاف کر دو، سکون جیسی دولت حاصل کر لو گے جو ہر کسی کے نصیب نہیں ہوتی، رانا میر ہادی نے کہا۔ اس کے باوجود سردار کمال کو اس کی انگ انگ سے ایک بے چینی سی ظاہر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جیتے رہو، خوش رہو میر ہادی، سردار کمال نے کہا تو اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب واپس آ کر کافی دیر سے اپنی زمینوں پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ ایک آئین تھی پھر شین تھا، ایک آئین تھی پھر شین تھا، کچھ آگ تھی کچھ راکھ تھی، کچھ آگ تھی کچھ راکھ تھی، ایک دشت تھا ایک بحر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک خلا بے انت سا، ایک بند گلی سا رستہ، ویرانیاں تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا، بس عشق تھا، بس عشق تھا۔ وہ کب سے زمینوں پر چہل قدمی کرتا گہری سوچ میں تھا، جب سے آیا تھا۔ ایک پل، ایک لمحے کو تو ایک ساتھ کے لیے بھی وہ اس کے دل و دماغ پر سوار اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لاکھ ذہن جھٹکا کر بھی وہ ہیلے بہانے کر چکا تھا، مگر اپنی ہر کوشش میں بری طرح فیل ہوا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان مرد عورتوں نے چھوٹے سائیں کو اپنے آس پاس چکر لگاتے دیکھا۔ وہ جو دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا، حیرت انگیز طور پر آج ان کے پاس آ کر ان کے مسائل پوچھ رہا تھا۔ تبھی حویلی میں اس کے لیے پیغام آیا، دادا سائی نے یاد کیا ہے۔ تبھی وہ حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ مردان خانے میں سب موجود تھے، زمینوں کے متعلق کچھ ضروری ڈسکشن چل رہی تھی۔ میر ہادی نے اپنی پوری دلچسپی سے اس بیٹھک میں شرکت کی تھی۔ دادا سائی اور بابا سائی 2 دنوں سے اس میں آئی تبدیلی اور غیر معمولی سنجیدگی نوٹ کر رہے تھے۔ بیٹھک برخاست ہوئی تو تینوں اندر آئے اور تینوں آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ جب بابا سائی کو بات یاد آئی، میر ہادی، تم نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکالی، کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں اتنی خطیر رقم کی؟ بابا سائی نے پوچھا تو میر ہادی کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، جبکہ دادا سائی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ملکوں کو دی ہیں خون بہا کے طور پہ، سرداروں کی بچی کو آزادی دلوائی ہے، اس نے سکون سے کہا۔ مگر یہ رقم تو سردار بھی بآسانی ادا کر سکتے تھے، دادا سائی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کر سکتے تھے، مگر تب کرتے جب پنچایت میں یہ حکم دیتا، مگر میرا غلط فیصلہ تھا تو مجھے ہی سدھارنا تھا، اس لیے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سے پیسے دیے۔ اینی آبجیکشن؟ اس نے سکون سے کہا۔ اماں سائی اور ممتاز بیگم تو برتہ حیرت میں ہی ڈوبی ہوئی تھیں کہ الفاظ انہوں نے میر ہادی کے منہ سے سنے ہیں۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، گاؤں کا ہونے والا سرپرست ہو، جو مرضی کرو، بابا سائی نے لاپرواہی سے کہا۔ تبھی لاؤنج میں مختاور داخل ہوئی، اس کے ساتھ ہی میڈ لوازمات اور چائے سے بھری ہوئی ٹرالی کھسکا کر چلی آئی۔ تم جاؤ، میں سرو کروں گی، اس نے پیچھے مڑ کر میڈ سے کہا اور سب کو چائے دینے لگی۔ چھوٹے سائی، مختاور کو کب اپنے شہر
साथ शहर लेके जा रहे हो, फिर सारा दिन हवेली में बोर होती रहती है, ये दादा साईं ने बिल्कुल अचानक कहा था। मीर हादी के जबड़े भीग चुके थे और ये समझकर कि उन्होंने ये शोशा क्यों और किस लिए छोड़ा है, जबकि बख्तावर इसकी जिंदगी में डूबा चेहरा देखकर पहलू बदल कर रह गई थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं दादा साईं, बहुत जल्द मेरा एनुअल एग्जाम होने वाला है तो मैं यही हवेली से ही शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर मेरा शहर रहने का कोई इरादा नहीं। मीर हादी ने सहूलत से बात संभाली थी। दादा से खफीफ सा मुस्कुराए थे। मीर हादी चाय पिए बगैर झटके से उठा और अपने कमरे में चला गया। वो काफी देर से रॉकिंग चेयर पर बैठा अपनी जान सिगरेट में झोंक रहा था। जान बस हलक में ही अटकी हुई थी। तभी दरवाजा खोलकर बख्तावर रूम में दाखिल हुई। हाथों में भाप उड़ाती कॉफी का मग था। ये लें, आपने चाय नहीं पी? बख्तावर ने कब मीर हादी के जाने बढ़ाया, जो उसने बगैर कुछ कहे शराफत से थाम लिया। बख्तावर ने उसे गौर से देखी, जिसके रंग ढंग मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे, जो पूरे का पूरा बदल चुका था। अब भी ब्लैक सलवार कमीज में वो मगरूर शहजादा सोगवार सा लग रहा था। मीर हादी ने बस एक निगाह गलत उसके मुकम्मल सजे संवरे रूप पर डाली, जो अपने भाई के हमें शमूलियत के बिल्कुल तैयार कामदार मैरून जोड़े में इसके सामने खड़ी थी। आपके कपड़े निकाल दिए हैं? मैंने मीर हादी के देखने पर इसने गड़बड़ा कर कहा तो इसने अस्बात में सर हिला दिया और सीधा होकर घूट घूट कॉफी की तलखी अपने अंदर उतारने लगा। आप काफी दिनों से डिस्टर्ब्ड हैं, मैंने इतना परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा। बख्तावर ने हाथों की उंगलियां चटकते झकझकते दिल में आई बात बोल दी। बख्तावर, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो। शुरू दिन से मैंने हत्ता कि इस शादी से भी पहले पूरे खानदान के सामने बोला था कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मगर तुमने जिद करके मुझसे शादी की। मैं 1000 दफा की पूछी बात पर फिर तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें इस बेनाम खोखले रिश्ते से आजादी चाहिए। अब भी वक्त है, मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये वट्टे सट्टे की बेहुदा रस्म, मेरी बहन समरा जब अपने घर में बहुत खुश है, तुम्हारा भी पूरा हक है खुशी भरी जिंदगी गुजारने का। आज मीर हादी की लहजे में बाजारियत के बजाय आलसी और सदियों की थकन सी थी। बख्तावर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचा था। और मैं भी 1000 दफा की दोहराई बात पर फिर से दोहराऊंगी कि मुझे आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, आजादी भी नहीं। मेरे लिए वसल के कुछ पल कुछ रातें ही बहुत हैं, जो आपने मुझे भीख समझकर ही सही अपनी गिरबत बख्शी। मगर आज एक सवाल का जवाब जरूर जानना चाहूंगी। बख्तावर ने कहा तो मीर हादी ने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा। नाम क्या है इसका? बख्तावर ने इत्मीनान से कहा। व्हाट? मीर हादी शौक से उसे देखा गया। मैंने पूछा, कौन है वो जिसने आपकी जिंदगी में आकर आपका चैन सुकून नींद सब कुछ गारत और बर्बाद कर दिया? वो जो 2 दिन से अपने आप से भी छुपता फिर रहा था, बुरी तरह पकड़ा गया था। तेरी कसम हम पकड़े गए, तेरी कसम हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी। हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी। बख्तावर, तुम अपनी साई के लोगों के साथ चली जाओ, मैं तैयार होकर आ जाऊंगा, तुम लेट हो रही हो। जाओ जाकर फूफो साई के साथ कामों में हाथ बटाओ। वो दूसरी जानिब देखता सच सपाट लहजे में बोला। बख्तावर ने सच आह भरी और कमरे से निकल गई। उधर वो अचानक ही बुरी तरह बेचैन हुआ, जैसे दिल ने किसी के पांव तले कुचला। फोन मैसेज टून रूम हुई तो फोन निकाल लिया, जिसमें राजा नहीं है रानी का इस कहानी का दुख समझते हैं। राना मीर हादी की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई। काफी मुबहिम सा पैगाम था जो वो अच्छी तरह समझ चुका था। फौरन फोन पर वही नंबर डायल किया, जिसमें राजा नहीं है रानी का इस कहानी का दुख समझते हैं। वो 2 दिन से मीरलाज में बुलाई सी फिर रही थी। रोज इसका बेतहाशा ख्याल रखा जाता था, मगर रात 8 बजे तो इसे वापस जाना होता था। वो फिर तन्हा हो जाती, दिन में उजाला चली जाती, इसके साथ काफी वक्त गुजारती, मगर उसे भी जाना होता। 7 दिन बाद इसका भी निकाह था। बेतहाशा मसरूफियत में वो अपना वक्त निकाल कर इसके पास आती, इसका देखभाल करती। अब लवेजा मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुई थी, सो उजाला के साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकती थी, बल्कि लवेजा की शॉपिंग भी उजाला ही की थी। इसने बेमहर नगर से जाकर एक मरतबा भी उसका अता पता नहीं लिया था, ना बात की थी, हाल तक ना पूछा था, जो इसके लिए ज्यादा तशवीश बात थी। अब इसके दिल में 1000 तरह के वसवसे और वहम आने लगे। वो क्यों इसे इग्नोर कर रहा है? अब भी रात के 9 बज चुके थे। वो अपने रूम में खिड़की के पास बैठी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मीर हादी सरगोशी से जुबान से फिसला कर लौट आया, मगर दरवाजा खुला तो सामने अफजल निगाहें चटकाए खड़ा था।
جی بابا، خیریت؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ بری طرح مایوس ہوئی مگر لہجہ حتی المکان نرم تھا۔ جی بیٹیا، یہ دینا تھا آپ کو۔ افضل نے ایک باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے بابا؟ اس نے حیرت و تجسس سے اس باکس کو دیکھا۔ موبائل ہے آپ کا بیٹا، چھوٹے، میرا مطلب ہے سر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ شکر ہے ان کو خیال تو آیا۔ لویزا نے منہ بنایا اور باکس تھام لیا۔ افضل واپس گیا تو لویزا نے ڈور لاک کیا اور بیڈ پر آ کے وہ باکس کھولا۔ مہنگا ترین آئی فون تھا، نمبر بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا تھا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں ایک ہی نمبر سیو تھا، رانا میر ہادی۔ اس نے جلدی سے نام ایڈٹ کیا، کڑوا کریلا، اور اپنی حرکت پر خود ہی کہکا لگا کر ہنس دی۔ وہ ہنستے چلے جا رہی تھی، ہنستے ہنستے کب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اسے پتہ بھی نہیں لگا۔ تبھی ایک میسج لکھ کر فارورڈ کیا تھا۔ اب وہ گھٹنوں میں منہ دیے زور ہونے لگی تھی۔ کئی منفی سوچیں جو 2 دن سے روح کو کچوکے لگا رہی تھیں اب پوری آب و تاب سے اس کے دل و دماغ پر حاوی تھیں۔ مجھے یہ مہنگے کھلونے نہیں چاہیے، مجھے تو وہ قیمتی وقت چاہیے جو شاید آپ کے پاس میرے لیے نہیں ہوگا بھی کیوں۔ بھلا ایک بیمار بیوی جو آپ کو کوئی سکھ کوئی وہ نہیں دے سکی، اس میں آپ کو کیا دلچسپی؟ تبھی فون رنگ ہوا اور جگمگاتی اسکرین پر کڑوے کریلے کا نمبر بلنک ہوا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنسو تر صاف چہرہ کر کے فون یس کر کے کان لگایا۔ السلام علیکم، لویزا نے اپنا لہجہ بشاش کرنا چاہا۔ تم رو رہی تھی؟ رانا میر ہادی کے سرسراتے لہجے نے اس کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ وہ نہ ہاں کر سکی نہ باغی سے آنسو نے پھر گال بھگو ڈالے۔ رونا بند کرو لویزا میر ہادی، اور یہ جو فضول کی سوچیں اور خرافات دماغ میں پالی ہو انہیں اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال کر باہر کر دو، نہیں تو واپس آ کر حشر بگاڑ دوں گا۔ میر ہادی نے بھنگارتے لہجے میں کہا تو وہ رونا دھونا بھول گئی۔ کیا میں سوچ رہی تھی؟ وہ بری طرح بھکلائی۔ وہ کیا جادوگر تھا جو اتنی دور بیٹھا بھی اس کے دل کے بھید جان گیا تھا؟ جو بھی سوچ ہے دل و دماغ سے نکال باہر کرو۔ کام تو کافی سارا تھا مگر میں کل واپس آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے اپنا مزاج درست کر لو، نہیں تو میں آ کے کر دوں گا۔ اب بھی وہ ڈانٹنے کے انداز میں بولا تو لویزا بھن آئی۔ کیا غلط سوچ ہے ہادی؟ ان دنوں میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے بات نہیں کی، ایک مرتبہ بھی میرا حال احوال نہیں پوچھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کو میری کوئی فکر نہیں، مجھ سے محبت ہی نہیں، اور نہ میری کوئی پرواہ ہے۔ وہ پھٹ پڑی۔ تمہیں مجھ سے یہ شکایت ہے رانا لویزا میر ہادی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تمہاری پرواہ نہیں کرتا، جبکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے تم سے عشق ہو گیا تو تمہاری زندگی جہنم نہ بن جائے، اور یہ محبت اور انسیت اگر عشق میں بدل گئی تو جیسے میرا جینا حرام ہوا ہے تمہارا بھی بالکل ویسا ہی کر دوں گا، چین سکون نیندیں سب کچھ چھین لوں گا، جبکہ تمہاری نازک جان یہ سب کچھ جھیلنے کے قابل نہیں۔ فون سے ابھرتی آواز میں اس قدر جنون اور شدت تھی کہ لویزا کو جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ چند پلوں کے لیے دونوں جانب خاموشی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں، کہہ کے لویزا نے فون رکھ دیا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ کڑوے کریلے، بڑی شراوت سے بڑبڑاتے کمفرٹر میں منہ دے کر وہ دبک کے رہ گئی۔ ادھر وہ جو سلگ سلگ کر اب راکھ بن چلا تھا، دل کی بھڑاس نکال کر کچھ تو سکون ملا تھا، جھٹکے سے اٹھا اور کپڑے لے کر واش روم میں گیا تھا۔ محفل اپنے عروج پہ تھی۔ وہ رائل گرین 2 پیس میں اپنے پھپھو کی حویلی کی دلہن کی طرح سجائے کے احاطے میں داخل ہوا۔ 2 دن کے مقابلے میں اب اس کے چہرے پہ قدرے سکون اور اطمینان سا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مرکز نگاہ بنا ہوا تھا۔ ہر نگاہ اٹھتی اور پلٹنا بھول جاتی، ہر لڑکی اسے دیکھ کر ایک آہ سی بھرتی، ہر کوئی بختور میر ہادی کی قسمت پر رقص کر رہا، اور وہ بے نیازی سے آگے بڑھ کر اسٹیج کے قریب اما سعید کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھپھو فرحین اسے ملنے آئی تھی اور اس کی ڈھیروں بلائیں بھی لی۔ رانا میر ہادی کی مکمل توجہ اپنے فون میں موجود اس 2 جملے شعر کی جانب تھی، جس نے ابھی ابھی اس کو کچھ سکون پہنچایا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو پڑھے جا رہا تھا، جیسے میسج نہ ہو کوئی نشہ ہو جس نے جسم و جاں پہ سر و تاری کیے رکھا ہو۔ نکاح کا پاکیزہ بندھن بن چکا تھا تو ہر طرف مبارکباد دی گئی۔ یہ زمرد کا نکاح تھا، اس کے پھپھو کا بیٹا، اور ہر بات میں اس کا مقابلہ کرنے والا، کیونکہ میر ہادی تو اپنے دامن سیاست سے جھاڑ چکا تھا، اسے سیاست سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ آگے اس کے بڑوں کی سیٹ زمرد کے سنبھالنے کے زیادہ چانس تھے۔ نکاح کے بعد محفل غزل اپنے عروج پہ تھی۔ ملک کی مشہور گائکہ اپنے سروں کا جادو چاروں طرف پھینکے رہی تھی۔ لے آئی پھر کہاں پہ قسم ہمیں کہاں سے، لے آئی پھر کہاں پہ قسم ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔
میر ہادی کے پاس والی چیئر پر بختاور آ کر بیٹھی، مگر میر ہادی تو پتہ نہیں کون سے جہاں کی سیر کو نکلا ہوا تھا جو وہاں موجود ہو کر بھی وہاں نہیں تھا، کب سے کسی غیر مرئی نقطے کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ محفل میں آپ کے ہم کچھ اور تو نہ لائے، محفل میں آپ کی ہم کچھ اور تو نہ لائے، جذبات میں سجا کے الفاظ لے کے آئے، یاد آئیں گے بہت ہی جب جائیں گے یہاں سے، یاد آئیں گے بہت ہی جب جائیں گے یہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ بختاور نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ میر ہادی نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا اور اتنی تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا کیونکہ اب اسے اپنی آپ سے وحشت سی ہو چلی تھی۔ یہ رات اس نے انگاروں میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی میر ہادی شہر لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آج میر ہادی خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا، اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی، نگاہیں سامنے طویل سڑک پر مرکوز تھیں۔ دھیان کے پردے پر کچھ اور ہی چل رہا تھا، دل و دماغ میں ایک جنگ سے چھڑی ہوئی تھی، مگر اسے اپنے دل کو سمجھانا تھا وہ اس کی نہیں تھی، اسے چلے ہی جانا تھا میر ہادی کی زندگی سے، دور، بہت دور، اتنی دور کہ شاید وہ کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں اسے نہ دیکھ پائے، اور صحت ہونے کے بعد تو وہ جانے کتنی نفرت کرے گی اسے۔ تو دل آنکھیں موند کے جس راہ پہ اندھا دھند چل نکلا تھا وہ پاگل ہی تھا، سو اسے بے اختیار نہیں ہونا چاہیے، دل کی نگاہیں کسنی چاہیے، ہر صورت، ہر قیمت۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا یہ جانے بغیر کہ اس کے یہ سب ارادے ابھی کچھ دیر بعد ہی بھر بھری مٹی کے ڈھیر ہو جائیں گے جو ذرا سی ہوا سے فضا میں بکھر جائے گی۔ گاڑی میر لاج کے ڈرائیو وے پہ رکی تو وہ گاڑی سے نکلا، چابی افضل کو تھمائی، گاڑی پارک کر کے تیزی سے اندر آیا، چاروں جانب دیکھا تو کوئی نہیں تھا، سر سی آہ بھری، مگر کچن سے سسٹر روزی نکلی۔ گڈ نون سر، کیسے ہیں آپ؟ سسٹر نے وش کیا تو اس نے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، لیزا کدھر ہے؟ سسٹر اپنے روم میں ہے سر۔ روزی کو اس کی برقراری پر ہنسی آئی، مگر وہ پھر کچن میں گم ہوگی۔ قدم بخود اس کے کمرے کی جانب بڑھے تھے، رک کر نوک کیا، مگر 2-3 مرتبہ دستک دینے کے باوجود جواب نہ آیا۔ آخر وہ تنگ آ کر جھجکتے دروازے سے اندر کھول کر آیا، کمرہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ 5 منٹ ویٹ کیا، شاید واش روم میں ہوگی، مگر کوئی آواز نہ آیا۔ وہ جھجکتے واش روم کی ڈور کی طرف آیا، لیزا، آواز دی، مگر اندر کوئی نہ تھا۔ لویزا، ایک بار پھر پکارا۔ اب اس کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا، اتنی سی دیر میں دل پسلیوں سر پٹکنے لگا یہ سوچ کے کہ لویزا۔ وہ دھاڑا اور جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھولا تھا، مگر واش روم خالی دیکھ کر وہ سلگ اٹھا، تیزی سے باہر آیا اور پورا میر لاج اس نے دیکھ لیا۔ افضل وہ شیر کی طرح دھاڑتا، سرخ لہجے اور لہو چھلکاتی آنکھوں سے باہر آیا۔ جی چھوٹے سائیں۔ لویزا اندر نہیں ہے، کدھر گئی؟ وہ چلایا۔ پر چھوٹے سائیں وہ باہر تو نکلی نہیں۔ افضل نے تعجب سے کہا، اندر نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں، بھنگ پی کر پہرہ داری دے رہے تھے تم لوگ جو پتہ نہیں کہ کدھر گئی، ڈھونڈو اسے نہیں تو سب کو زندہ جلا دوں گا۔ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب پر پیٹرول ڈال کر ابھی آگ لگا دے۔ افضل نے اپنے چھوٹے سائیں کو سر تا پاؤں گو سے دیکھا اور مسکرایا۔ وٹ دی ہیل افضل، اس گستاخی کا مطلب؟ وہ دھاڑا تو افضل اپنی بے اختیاری پر گڑبڑایا۔ چھوٹے سائیں میڈم اندر ہی ہیں، شاید کہیں جان بوجھ کر چھپی ہیں، مذاق کر رہی ہوں گی آپ کے ساتھ۔ افضل نے نیچے دیکھتے ہی کہا، کہیں چھوٹے سائیں کا دھواں چہرہ دیکھ کر اس پر پھر ہنسی نہ آ جائے۔ وٹ، اسے آگ لگی؟ جزبل سا وہ مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ کسی بھی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ لیتے۔ وہ بھسم کرنے والے انداز میں پھر اندر کیا۔ وہ جو گاڑی کی آواز سن کر منہ بناتی اسٹڈی میں بکس ریک کے پیچھے جا چھپی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ بھوکے شیر سے الجھ رہی ہے۔ بھاری قدموں کی اسٹڈی کی جانب آتی آہٹ سے وہ گھبرائی تھی، مگر پھر ٹھیک بن گئی۔ جو اسٹڈی میں داخل ہوا تھا، ایک گہرا سانس کھینچا، ایک دلفریب خوشبو نے روح تک معطر کیا تھا۔ وہ جارحانہ تیور لے کر آگے بڑھا، لویزا کی سانس خشک ہوئی، جھٹکے سے کلائی سے کھینچ کر اسے بکس ریک کے پیچھے سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ رانا میر ہادی کے بھسم کر دینے والے تیور اور ماتھے پر پڑے بے شمار بلوں نے لویزا کو یہ اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ اس کا یہ بچکانہ مذاق سامنے والے کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ وٹ دی ہیل، یہ کیا بیہودہ مذاق تھا لویزا؟ وہ کرایا۔ وہ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے کان کھجا کر بولی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں اس کا اپنے لیے غصہ، فکر اور پریشانی دیکھ کر۔ رانا میر ہادی کا دل کیا کہ اس کا حشر بگاڑ دے، ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا جبڑا ہاتھ کی گرفت میں لیا تھا۔ آئندہ بھول کر بھی یہ بیہودہ مذاق مت کرنا میرے ساتھ لویزا، برداشت نہیں کروں گا۔ میر ہادی نے اسے جھڑکا، مگر ادھر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو
आप सीधी तरह बता देना जो मैं पूछ रही हूँ। मासूमियत से कहा गया। व्हाट? अभी भी मीर हादी की गिरफ्त में थी और वो चाहता था कि इसे कभी ना जाने दे। यही कि मेरे होने ना। शट अप लीजा, फजूल सवाल नहीं। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो कहता उसे स्टडी से बाहर ले आया। बाहर आके कलाई छोड़ दी मगर वो इसके पीछे इसके रूम में चली आई। वो जब अपना कोट उतारने वाला था तो लवीजा ने कंधों से थाम कर उसे उतारने में उसकी मदद करनी चाहिए। मीर हादी ने हैरत से जरा सा मुड़कर उसे देखा। क्या हेल्प कर रही हूँ? लवेजा ने सुकून से कहा। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो, मेडिसिन टाइम पे लो। वो नजरें चुराता बोला। मैं ठीक हूँ। अंदाज में लापरवाही थी। आप मेरी आंखें देखकर बात क्यों नहीं करते? लवेजा का अनोखा सा सवाल था। वो चौंका। तुम्हारी जैसी आंखों वाले अगर साहिल पर आए तो लहरें शोर मचा दें। लो आज समुंदर डूब गया, लो आज समुंदर डूब गया। वो तुम्हारी आंखों की वजह से, मीर हादी ने इसकी जानिब देखकर कहा, जो ब्राउन कुर्ती शलवार में ब्राउन स्कार्फ लिए अपनी हैरत से फैली बड़ी बड़ी कटोरा आंखें लिए से देख रही थी। क्यों? मेरी आंखों ने क्या किया? वो कमर पर हाथ बांध कर लड़खड़ा अंदाज में क्यों? मेरी आंखों ने क्या किया? वो कमर पर हाथ बांध कर लड़ाका अंदाज में बोली। सदमा ही तो लगा था उसकी मासूम सी आंखों को दिए गए उस इल्जाम पर। मैं डरता हूँ कहीं इन सहरज़दा आंखों के सहरी ज़दा दाम में न फंस जाऊं। वो सोफे पर बैठा अपने शोलेस खोलता संजीदगी से बोला। लवेजा खिलखिलाकर हंसी। राना मीर हादी ने आईब्रोज कागज की जानिब देखा। इसने खुद पर संजीदगी तारी करते नफी में सर हिलाया था। खाना खाया? मीर हादी ने पूछा। नहीं, आपका वेट कर रही थी, लवेजा ने कहा तो वो ड्रेसिंग की जानिब बढ़ा। 2 मिनट तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो अपने कपड़े ये वॉशरूम में गया तो लवेजा किचन की जानिब चली आई। उजाला थकी हारी सी शॉपिंग करके वापस आई और अपने लाल सी बेड पे गिरी थी। कल निकाह था और आज वो निकाह का जोड़ा लेकर आई। आली की फरमाइश पर जोड़ा रेड कलर का था। रेड कलर की लॉन्ग टेल मैक्सी थी जिस पर नफीस और फैंसी एम्ब्रॉयडरी गोल्डन कलर का काम था। माँ ने कहा कि फौरन अभी के अभी जोड़ा पहन के दिखाओ। वो बुरी तरह निंदलाई मगर माँ का कहना भी नहीं डाल सकती थी। सो वॉशरूम गई और जोड़ा पहनकर सर पर दुपट्टा ओढ़कर बाहर आई। आने के सामने आई तो खुद ही पर प्यार आ गया। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ किसी वालिहाना निगाहों की सोचकर चेहरे ने लहू छलकाया। वो सर पर झटकती बाहर आई। अरे मेरी प्रिंसेस तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बस किसी के नजर ना लगे। फौजिया बेगम ने इसकी हजारों बुलाए नहीं। वो नहाने से होकर जल्दी रूम में चली आई और डोर लॉक किया। अभी बैग जिप खोलने वाली थी कि लीजा याद आई। जल्दी से मोबाइल उठाया। पिक्स बना के सेंड करती हूँ। लीजा को बड़बड़ाते दुपट्टा सर पर जमाया और मुख्तलिफ पोज में अपनी सेल्फीज लेने लगी। होश तो तब उन्हें जब एक पोज में वो बिल्कुल इसके पीछे इत्मीनान से मोबाइल की स्क्रीन में खड़ा दिखाई दिया। आली, हाउ डेयर यू, वो चिल्लाई मगर इससे पहले के करीब आकर वो उसके होंठों पर हाथ रख चुका था। क्या यार, मराओगी? मॉम बाहर ही सुन लेंगी। आली ने छटकारा भरते उजाला का डायलॉग बोला तो उसे सदमा ही तो लगा था। गुस्से से उसके सीने पे मुका बरसाए मगर वो इसकी दोनों क्लाइंट को जकड़कर कमर के पीछे बंद कर चुका था। आली, ये क्या बदतमीजी है? अपने होने वाली बीवी की नजर उतार रहा हूँ। इसके हुस्न को नहार कर सरगोशी में कहते कनपट्टी पे लगते लब रखे। वो जी जान से लर्जी। आली प्लीज, वो हांसी हुई। परेशान मत करें। इसने इसके सीने में मुंह दिया। हम राइट, आज नहीं करता मगर कल छोड़ूंगा नहीं। कल तो परमिट भी मिल जाएगा परेशान करने का। वो सुकून से कहता उसके होश उड़ा के छोड़ा। अब भी नहीं, बहुत ही खराब हैं आप। उजाला ने अपनी भड़ास निकाली। जानता हूँ, आली ने मजे से कहा। छोड़े मुझे, वो मछली। अच्छा, अब की बार शराफत का मुजाहरा करते सच में उसे छोड़ दिया मगर इत्मीनान से वहीं खड़ा रहा। आली जाए यहाँ से, वो भुना कर बोली तो आली कहका लगा था जहाँ से आया था उधर ही से बाहर निकलकर गायब हो गया। रात डिनर के बाद वो अपना लैपटॉप उठाए स्टडी में चलाया। लवेजा बुरी तरह झंझलाई। दोपहर का खाना खाकर भी वो बाहर निकला और गायब ही हो गया था। अब भी आया, डिनर किया और स्टडी में चला गया। वो तन फन करती इसके पीछे स्टडी में दाखिल हुई। सामने ही वो सोफे पर अपनी गोद में लैपटॉप लिए बैठा था। वो चौंका। क्या हुआ लवेजा, खैरियत? मसरूफ अंदाज में बोला। यस, खैरियत में बोर हो रही हूँ, आपके पास तो मेरे साथ बात करने का भी वक्त नहीं। वो झलाई चेयर पर बैठ गई। अब वो बगैर हैंडल्स के कुर्सी पर तिरछी बैठी। इसके बैग पर दोनों हाथ रखे, हाथों पर चंद टकाए मीर हादी को फुर्सत से देखने में मसरूफ थी। वो लैपटॉप पर झुका, जज्ब सा हुआ। निजा प्लीज जाके आराम करो। नहीं, मैं शदीद किस्म का बोल रही हूँ। आपको क्या बोल रही हूँ? आप अपने काम
पे कॉन्सेंट्रेट करें। लवीजा ने दांतों तले लब दबाए। मीर हादी ने पहलू बदल कर रह गया। वो चाहता था कि वो ज्यादा देर चुप नहीं बैठ। सुनिए, लवीजा के चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में इंतहाई शरारत भरी चमक थी। वो मसरूफ सा था। ये आप अभी इतने ज्यादा हुए, ये कुछ स्पेशल डिप्लोमा हासिल किया है? लवीजा ने मासूमियत से कहा। किस चीज में? मीर हादी की मुकम्मल तवज्जो लैपटॉप की स्क्रीन पे थी, सड़ियलपन में। वो आहिस्तगी से बोली मगर मीर हादी की तेज मादों से ये 3 अल्फाज टकरा गए। व्हाट? मीर हादी ने आईब्रो चुकाकर इसकी जानिब देखा जो हंसी जब्त करने के चक्कर में बेहाल हो रही थी। व्हाट? सारे फसाद की जड़ तो ये वट ही है जो आपके माथे से खत्म नहीं होते। लवेजा मुंह में बड़बड़ाई मगर वो बाखूबी इसकी खुहर अफशानियां सुन रहा था। यूं मीन के मैं सड़ियों लूं? मीर हादी ने कंफर्म करना चाहा। नहीं, इधर भी सुकून से जवाब दिया गया। बस थोड़े से कड़वे करीले हैं, कहकर दांतों तले लब दबाए। हाँ, और खुद तो जैसे शहद होना, अलवीरा कहेंगी। पता है ना एलोवेरा कितना कड़वा होता है, और तुम वही हो कड़वा एलोवेरा। मीर हादी के लहजे में अब भी गैर संजीदा था। हाउ डेयर यू हादी, आपने मुझे एलोवेरा क्यों कहा? जैसे तुमने मुझे कड़ेला कड़वा कहा। मीर हादी ने इत्मीनान से कहा। और आपको देखकर मुझे अभी एक शेर याद आया है। रवेजा ने कहा तो मीर हादी ने सवाली निगाहों से उसे देखा। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से, पर फिर भी कुछ लोग पास नहीं आते बेंगन सा मुंह बनाने से। लवेजा के शोशे पर मीर हादी ने उसे घूरी से नवाजा मगर वो छोटी सी नाक चढ़ाती, उसे ठींगा दिखाती उसके सामने लैपटॉप उठाकर दौड़ लगा चुकी थी। स्टॉप लीजा, डैम इट, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, रुक जाओ। मीर हादी तलमरा कर उठा उसके पीछे भागा था। वो खिलखिलाकर हंसती लाउंज में आई थी। लवेजा का पैर लपटा था। इससे पहले कि वो लैपटॉप समेत जमीन पर ढेर होती, एक मजबूत बाजू ने उसके पीठ के चटाई सा हसार कायम किया था। मीर हादी ने उसे झटके से सीधा किया। अब उसके बहुत करीब इसके बाजुओं के हसार में थी मगर मीर हादी का दिमाग बिल्कुल घुमा चुकी थी। इस वक्त का सोचकर मीर हादी के दिल ने पसलियों सर पटखा जब वो गिरती और उसे चोट लग जाती। हादी ने उसकी बेस से फौरन हाथ उठाया। मैंने कहा था ना, रुक जाओ, गिर जाओगी, अभी गिरती और सर पे चोट लग जाती। बच्ची हो जो इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। मीर हादी ने उसे बुरी तरह झटका। आप मुझे डांटे हैं? मुरहान जी हुई, यस डांट रहा हूँ। मीर हादी का लहजा अब भी सख्त था। लैपटॉप की वजह से लवेजा ने जानबूझकर पलके पकाते मासूमियत से तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे। नो, तुम्हारी वजह से तुम गिर जाती, सर पे चोट लग जाती, फिर से। डैम इट, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हारी। वो अब भी उसे झाड़ पिला रहा था। मुझे डांट रहे हैं, आप मुझे बहुत बुरे हैं। लवेजा ने मुंह बनाया मगर मीर हादी ने इसका बाजू पकड़े। गिरफ्त में शिद्दत और जुनून था। बिल्कुल हूँ, बुरा हूँ तुम्हारे मामले में। मैं किस कदर बुरा हूँ ये तुम अभी मैं अंदाजा इस झटके से हल्का सा अपना करीब किया था। लवेजा हैर से उसे देखी थी। अब अगर नहीं चाहती कि मैं उठकर तुम्हें बेड पर पटक कर आऊं तो चुपचाप जाकर सो जाओ और आराम करो। मीर हादी ने वार्निंग देते हुए इसके हाथ से लैपटॉप लिया। ओह, सच में तो डर गई। लवेजा ने पाँव झुलाते इत्मीनान से कहा जिसे साफ जाहिर था कि वो इसे जिद कर रही है। ये देखो मेरी माँ, लेडी मुगेम्बो, मेरे जुड़े हुए हाथ, जानता हूँ कि किसी से नहीं डरती आप। अब जाओ, मुझे ऑफिस का काम करने दो। मीर हादी ने हाथ जोड़कर आजी से कहा। वडेरा जी की वाट लग चुकी थी एलोवेरा के हाथों। वो हंस हंस कर लुटपुट हुई थी। मीर हादी उसे खिलखिलाते हंसते गौर से देखता चला गया। इसकी नजरों की तपिश से वो बुखला कर सीधी हुई। ओके राइट, जाती हूँ, क्या याद करेंगे, किस सखी से पाला पड़े। अंदाज शहाना था। वो कंधे से नादीन चीज झटकती अपने रूम में चली गई। राना मीर हादी ने इसके जाते कदम देखता रहा। एक सच सी आह भरी और फिर स्टडी का रुख किया।